Tamils, and the inclusion of diasporic youth in the fight for change and journey to healing. Specifically, the information I am bringing to this conference is for the benefit of the diaspora and students around the globe, but it's also to make the information more accessible to all. Now, in order to understand how the Tamil genocide came into existence, we need to make connections between the articles in place, the mechanisms that are stated by the United Nations, and the inhumane treatment of Ulam Tamils. And that begins by identifying the attributes of genocide. We tend to speak about genocide in a broad scope. The term was first coined by Raphael Lemkin in 1944. Broken up roughly translates to race killing. Since then, it has grown to be so much more. The UN defines genocide as the following: any of the following acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethical, racial, or religious group, such as 1. Killing members of the group, 2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group, 3. Deliberately inflicting on a group conditions of life calculated to bring about its physical destruction, in whole or in part, 4. Imposing measures intended to prevent births within the group, and 5. Forcibly transferring children of the group to another group. While we're at it, I would also like to define what cultural genocide is. This definition is also pulled from the UN's website, which is any deliberate act committed with the intention of destroying the language, religion, or culture of a group, such as, for example, prohibiting the use of language, religion, the group's language, or its schools or places of worship. In simple terms, it's the deliberate eradication of a national culture, which is clearly the case in Sri Lanka as the government continues to deny the rights of the Tamils. Now, all of this is going to sound familiar because it is something that I continuously bring up in my presentations, just because it's a point that we really need to hammer into our minds so that we can be aware of what we can bring up when we want to address the International Criminal Courts. So next, as always, I'd like to outline the 10 stages of genocide as developed by Gregory Stanton. This is essentially an early warning system to alert us of the signs of potential future genocides. There are 7 early warning aspects and 3 active aspects. In order, and I will put them in the chat right now. Just give me one moment. Let's see if I can give it to everyone in chat. There we go. Sound chat if anyone wants to see it. It is classification, litigation, discrimination, humanization, organization, classification, litigation, discrimination, organization. Emma, I think you need to mute yourself. Okay, I think the echo is gone now. Perfect. So I'm just going to start over. Classification, symbolization, discrimination, dehumanization, organization, polarization, preparation, persecution, extermination, and denial. Now, because I don't have much time to go into each and every single sign, I urge you all to do some independent research into this warning system, but I'd like to point to 3 of the stages that really resonate with the ongoing genocide and the war crimes of Tamils. Discrimination is the first and perhaps one of the most crucial stages that we have plausible evidence of. In this, the dominant group asserts their power to deny rights of the victim group. This may include civil rights, voting rights and citizenship rights, the rights to have places of worship, the rights to have your language spoken at your school. This monopolizing of power is seen in how the predominantly Sinhalese government issued bills and policies to discriminate against the victim group of Tamils by implementing the conditions of life that violate their civil and citizenship rights. An example of this is the Sinhala Only Bill established in 1956, which prohibits the Tamil language from being spoken in educational and legal systems even today. The next stage that I'd like to turn our attention to is dehumanization. Now, this is a very important stage that we're going to go back to. That is, it is when the perpetrator group denies the humanity of the victim group. Throughout the genocide, members of the Tamil ethnicity have been objectified and animalized in Sri Lanka, and the state did and continues to do nothing to stop it. Tamils were not only killed during this war, they were beaten, raped, separated from their families, and psychologically scarred. Again, we will be returning to this thought later on in the discussion, as this phase of dehumanization is critical in understanding how Ulam Tamils were and continue to be subjected to psychological warfare. This was the Sri Lankan state's tactic to eliminate the ethnicity via anti-Tamil programs. Example being the Black July riots of 1983, in which anti-Tamil mobs supporting their state had burned, beaten, looted, raped, and killed many Tamils.
Lastly, I'd like to discuss the final stage, which is denial. Before this comes extermination, the mass killings that concentrate on individuals of a targeted group. And this is very evidently related to the Tamil genocide, specifically the Mulibaikal massacre of 2009. But after that, denial is a very important stage where the evidence of crimes against humanities and atrocity crimes are hidden and or destroyed. Now, this includes the moving and burning of bodies, the destruction of memorial sites, intimidation of witnesses, of those that wish to speak out, and or blocking investigations, both internationally and non-international. This should all sound very familiar, considering it's the exact criterion of denial that the Sri Lankan state continues to follow. We still have no idea what happened to a majority of Tamils that are missing since the war ended. Many Tamils in Sri Lanka live in constant fear of their oppressors. Our memory sites and places to honor the dead, as well as our holy places, are still being vandalized and destroyed, or they're being converted into Buddhist temples. There are hotels that are built over mass graves, and people are still praising the Sri Lankan government and Sri Lanka as being a very friendly vacation paradise. This blatant ignorance is a slap to the face of the Tamil community, and it invalidates the atrocities that continues to take place in the country. It's time for us to set the record right. We can only begin by hold the Sri Lankan state accountable for their war crimes by first recognizing their discriminatory actions against the Tamil ethnic group. Usually our discussions are based on the United Nations criterion for atrocity crimes. This list continues the following 4 items: genocide, crimes against humanity, war crimes, and ethnic cleansing. For today, I will be focusing on the perpetrator's war crimes. This brings us to psychological warfare, a subfield referring to, and I quote, actions intended to reduce an opponent's morale. Quoting the Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8 of War Crimes. War crimes means, and I quote, A, grave breaches of the Geneva Conventions of the 12th of August 1949, namely acts against persons and properties protected under the provisions of the relevant Geneva Convention, as well as B, other serious violations of laws and customs applicable in international armed conflict within the established framework of international law. Now, I won't list the whole criterion that's listed underneath these 2 stages because it's quite a lot, but the points of 3, 4, 7, 8 of Section A and points 1 to 5, 8, 9, 21, 22, 24, and 25 all pertain to the atrocities committed against Ulam Tamils. If you want to see specifically which points these are, you can actually refer to United Nations website, specifically on the responsibility to protect and prevent genocide. From a substantial perspective, war crimes could be divided into 4 different categories. The main categories that I want to focus on, though, are war crimes against property and other rights, war crimes against providing those with humanitarian assistance and peacekeeping operations, prohibited methods of warfare, as well as prohibited means of warfare. Some examples of prohibited acts include, and these are graphic, murder, mutilation, cruel treatment and torture, taking of hostages, intentionally directing attacks against civilian population, intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science, or charitable purposes, historical monuments or hospitals, pillaging, rape, sexual slavery, forced pregnancy, or any other form of sexual violence, conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or groups, or using them to actively participate in hostilities. This should all sound familiar. Again, these are things that the Sri Lankan government is doing and that they are not taking any accountability for. And war crimes can be split into 2 main elements: a contextual element, which is the conduct took place in the context of, was associated with an international or non-international armed conflict, again, check mark, and a mental element, intent and knowledge, both with regards to the individual act and the contextual element. Now, this is where we struggle because we don't have the proof of saying that they meant to have all these casualties. All we can see is the facts where there have been these many casualties, but we still need to see the intent, which is where we struggle when it comes to bringing it up with the International Criminal Court.
Now, in contrast to genocide and crimes against humanity, war crimes can be committed against a diversity of victims, either combatants or non-combatants. What that means, it can either be the militants or anyone that is fighting in the war specifically, or it can be any of those civilians, those who are within no fire zones that have nothing to do with any of the armed conflict. We see this in the Mullainwayyakal massacre, where the Sri Lankan militant forces had actually laid waste upon the no-fire zone in Veni. Again, this should all sound familiar because it's exactly what the Sri Lankan state follows and what they continue to do to the Tamil community. Our people are still missing after enforced disappearances. Tamil civilians still face prejudice to this day, and nothing concrete has truly been done to hold the government accountable. This doesn't just go for Ulam Tamils that are facing this head on. This also goes for the diaspora, who will face discrimination due to the allegations of freedom fighters being terrorists in multiple countries. I can speak from personal experience of having people often stop me asking what ethnicity I am. The second I say that I am Tamil, I am automatically told that I associate myself with terrorists, or I am a terrorist myself. These are things that the diaspora also face, and these are things that we need to hold the oppressors accountable for. And it's my hope that by sharing knowledge of the UN's mechanism, that we are able to change the trajectory of our people's fate. Genocide and war crimes is a part of our shared history as much as we wish it wasn't. Part of our shared identity and part of our shared trauma. We cannot change our history, but we can make one to be spoken of in the future, one that explains what the Tamil community has gone through, one step at a time. And that starts with inclusive discussions and willingness to share one's expertise, experience, and emotions. So I thank you all for being present here, for taking the time to listen to the knowledge each person here has to share. And let's join hands to forge a better future starting today by including different communities in these discussions, including the diaspora, and continuing to educate and share to others everything that we know. From one leader of the next generation to all of you, thank you, Nandri. Thank you, Saradi. Thank you very much. இந்த உளவியல் போரை பற்றி சாரதி பேசியிருந்தார். இந்த உளவியல் போரினால் பெரிய தாக்கங்கள் இப்பவும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தாயத்தில் மட்டுமல்ல, புலம்பெயர் தேசத்திலேயும் இந்த உளவியல் போர் கட்டவிழ்த்துப்பட்டுள்ளது. இந்த உளவியல் போர் என்பது நாங்கள் பெரிய அளவில் பேசாம இருந்தாலும், அந்த உளவியல் போர் என்னும் உக்திகளை இலங்கை அரசு உபயோகித்து எமது சமூகத்தினரிடையே பிரிவுகளையும் ஏற்படுத்தி, அமைப்புகளுக்கிடையே பிரிவுகளை ஏற்படுத்தி, அரசியல்வாதிகளுக்கிடையே பிரிவுகளை ஏற்படுத்தி, மக்களிடையே பிரிவுகளை ஏற்படுத்தி தங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசு இந்த உளவியல் போரின் தாக்கத்தை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்து மக்களுக்கு இதை வெளிப்படுத்துவதே இன்றைய சாரதி ரமேஷ் அவர்களின் பேச்சு அமைந்திருந்தது. வருங்காலங்களில் இந்த உளவியல் போர் பற்றிய நீண்ட அல்லது ஆழமான ஆய்வுகள் செய்து மேலும் தகவல்கள் கொடுக்கப்படும் என்று நான் இங்கே உறுதி கூறுகின்றேன். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கும் பேச்சாளர்கள், முக்கியமாக எமது தாயகத்தில் இருந்து ஐயா திரு ஞானமுத்து ஸ்ரீநேசன் அவர்களும், திரு துரைராஜா ரவிகரன் வடமாகாண முன்னாள் உறுப்பினர், முல்லைத்தீவு மற்றும் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் மற்றும் பல காலமாக காணி பறிப்பு, தமிழர்களுக்கு நடக்கின்ற மனித உரிமை மீறல்கள் ஆகியவற்றை தட்டி கேட்டு போராடி கொண்டு இருக்கும் எமது துரைராஜா ரவிகரன் அவர்கள் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார். அவருக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்மோடு உரையாடுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்க முன் வந்திருக்கின்றோம். ஆயினால் திரு ரவிகரன் அவர்களை முன்வருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்களுடைய கேக்குதோ? ஆமாம், கேக்குது, பேசுங்க.
என்னதான் சிங்கள தேசத்தில் ஆட்சிகள் மாறினாலும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் எந்த வடிவத்தில் இருந்தாலும் தமிழர் நிலங்களை பறிப்பதில் எல்லா சிங்கள தலைமைகளும் குறியாக இருக்கின்றார்கள் என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும். அந்த வடிவத்தில் இவர்கள் கிட்டத்தட்ட 48ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் நாடகம் ஆடிக்கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். எமது தலைமைகளிடத்தில் ஒவ்வொரு தடவையும் நடிக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் ஒரு குறிப்பாக நான் சொல்ல வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் 2009க்கு முதல் காடுகள் காப்பாற்றப்பட்டது, கனிய வளங்கள் காப்பாற்றப்பட்டது, கடலிலே சுருக்குவலை சட்டவிரோத தொழில்கள் தடுக்கப்பட்டது, நெல் தாவர செய்கைகள்ல எங்கட வன்னியன்னு சொல்லலாம், அல்ல முல்லைத்தீவுன்னு சொல்லலாம், எல்லா இடமுமே தான். நான் முல்லைத்தீவை குறிப்பாக சொல்லுகின்றேன். சட்டவிரோத தொழில்கள் எல்லாம் தடுக்கப்பட்டது. கால்நடைகள் தாராளமாக தங்களுடைய கொடைகளை கொடுத்து கொண்டிருந்தது. கால்நடைகள் விடுதலை புலிகள் யுத்த காலத்தில் கூட, உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், யுத்த காலத்தில் யுத்தத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் கூட நிர்வாக வடிவங்களில் சீரான ஒரு நடவடிக்கையும் காடு வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அங்கங்கே காணிகளில் தேக்கு மரங்களை நட்டு வளர்த்து கொண்டும் காத்து கொண்டும் இருந்தவர்கள். அப்படியான ஒரு நடவடிக்கை. குளங்கள் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டது. குளங்கள் காப்பாற்றப்பட இந்த குளங்களினூடாக தாராளமயமாக வயல்கள் விளைந்து தன்னிறைவு கண்டது. ஆறுகள் உங்களுக்கு தெரியும், ஆறுகள் குறிப்பாக எங்களுடைய முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் கொக்குழாய், நாயாறு, அதே போல நந்திக்கடல், மற்றது சொண்டிக்குளம் வரைக்கும் உள்ள சின்ன ஆறுகளும் இருக்குது. எல்லா ஆறுகளையும் வளங்கள் கொட்டி கிடந்தன. மக்கள் அதை அனுபவித்து வந்தது. ஆனா 2009க்கு பின்பு உங்களுக்கே தெரியும், காடுகள் யாவும் பல பல இடங்களில் அழிக்கப்படுகின்றன. காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன. விடுதலை புலிகள் நட்டு வைச்ச தேக்கு மரங்கள் அப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. கனிய வளங்கள் என்று சொன்னால் கருங்கல் மலைகள் கூட தோண்டப்படுகின்றது. விடுசுட்டான் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மலைகள், வாவட்டி மலை, தட்டிய மலை என்று சொல்லி இருக்கிற மலைகள் எல்லாம் தோண்டப்பட்டு அதல பாதாளத்துக்கு இந்த தோண்டின அடையாளங்கள் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி கிடக்கின்றது. கருங்கல், கிரவல், மணல், கனிய மணல், கொக்குழாய் பகுதியில கனிய மணல், களிமண்ணுகள் என்று சொல்லி மணல் திருட்டண்டால் ஏராளம் ஏராளம். அதே மாதிரி சட்டவிரோத கடல் தொழில் முந்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இடத்துல இன்னைக்கு தென்னிலங்கை மீனவர்கள் என்ற வரியால கொக்குழாய் பகுதியும் சரி அல்லது மாத்தளன் பகுதியிலையும் கொண்டு சட்டவிரோத தொழில்களை ஊக்குவிச்சு அங்க சிறுபான்மையாக, அதாவது மாவட்டத்துல பெரும்பான்மை ஆனால் சிறுபான்மையாக இருக்கவங்களோட தமிழ் மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கவே வழி இல்லாத நிலைமைகள் காணப்படுகின்றது. போதை வஸ்து தாராளமயம். உங்களுக்கு தெரியும், போதை வஸ்து இப்போது உளவியல் போரண்ட நிலையில சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். போதை வஸ்துன்றது முன்பு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு, குறைந்த அளவு தான் எங்களுடைய விடுதலை புலிகள் இளைஞர்கள் இருந்த நேரம் மிகவும் ஒரு சீரான ஒழுக்கமான வகையில இருந்த எங்களுடையவர்கள் இன்று போதை வஸ்துகள் இராணுவம் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில கூட அவர்களுடைய கட்ட விட்டு விடப்பட்ட ஒரு நடவடிக்கை தான் இந்த போதை வஸ்துகள் இப்படி பெரிய காரணமாக இருக்கின்றன என்று எல்லோருமே சொல்லக்கூடிய நிலை காணப்படுகின்றது. மற்றது குளங்களை அபகரித்து படை முகாம்கள், குளங்கள் கட்டினது வயலுக்காக தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லது எல்லோருக்கும் தெரிந்தபடியும். ஆனா குளங்களை அபகரித்து படை முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படி இருக்கும்போது கால்நடைகளில் பெரும்பாலானவை, கால்நடைகளுக்குரிய மேய்ச்சல் திறவை இல்லாமல் பெரும்பாலானவை கால்நடைகள் எங்கே இருக்கின்ற இராணுவ முகாம்கள். இராணுவ முகாம்கள்ல குறிப்பா கேப்பா பிளவு, பட்டுவாகல் கேம்புகளை
உள்ளிட்ட பெரிய கேம்புகள்ல எல்லாம் கால்நடைகள் எங்களுடையவர்களின் கால்நடைகள் எக்கச்சக்கமாக அவர்களுடைய அடைப்புக்குள்ளி இருக்கின்ற நிலைமை. இப்படியாக புலனாய்வு துறை என்று விதைக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வளவு கொடுமைகளுக்கு மத்தியில தான் எங்களுடைய மக்கள் இங்க இருக்க முடியாத காரணம் அல்லது இப்போதைய பொருளாதார கஷ்டம் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அல்லது எல்லாவற்றாலும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு உடனடியாக அம்பிட்ட ஏஜென்சி மேல பிடிச்சு கொண்டு வெளியில போய் சேர்த்து விடுவோம், இந்த நாட்டுல இருக்க இயலாதுன்ற ஒரு நிலைமை இங்க காணப்படுது. இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு நிலப்பாட்டோடையும் எங்களுடைய அதாவது ஏற்கனவே விடுதலை புலிகளை அதாவது அழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செயல்பட்ட இராணுவமோ அல்ல அரசாங்கமோ அல்லது படையினரோ அல்லது வேறு நாடுகளோ எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு ஒரு வித்தியாசமான வடிவத்தில் எங்களுடைய நிலங்களை பறிப்பதில் 48ஆம் ஆண்டு காலம் தொடக்கம் படிப்படியாக வந்தாலும் இப்போது மிக அதிகமான நிலங்களை பறிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய மதங்களை அழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தொல்லியல் திணைக்களத்தை ஊடுருவ விட்டு தொல்லியல் திணைக்களத்தின் ஊடாக அந்த வேலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. மொழி என்று சொல்லப்படும் போது மணலாறு எங்களுடைய இதய பூமி என்று எல்லோரும் சொல்லுவோம் வடக்கு கிழக்கில் உள்ள மக்கள். ஆனால் மணலாறு என்றது வெளியோயாவாக ஆக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த மணலாத்து மண்ணில் தமிழ் ஒலித்த இடங்கள் எல்லாம் சிங்கள மொழிதான் ஒலிக்க விடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இப்படியாக கொடுமைகள். இனிதான் ஒரு புள்ளி விவரத்தின் விஷயத்துக்கு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன். வன இலாகா என்று சொல்லக்கூடிய காட்டு இலாகா வினுடைய கைகளில் என்னை பொறுத்தவரையில் சரியான புள்ளி விவரம் என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். 43,567 ஏக்கர் காணி வன இலாகாவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் பொதுமக்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. இன்றைய நிலைமை வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின் பிடியில் 25,515 ஏக்கரை விட அதிகமான காணி. என்னுடைய ஆதாரங்களின்படி 25,515 ஏக்கர். மகாவலி எல் என்று சொல்லக்கூடிய மகாவலி எல் என்றால் தமிழர்களுடைய காணிகளை பறித்து சிங்கள மக்களுக்கு வழங்குகின்ற ஒரு திணைக்களமாகத்தான் எங்களுடைய மக்கள் பார்க்கின்றார்கள். மகாவலி எல் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை அதனூடாக மகாவலி எல் முல்லைத்தீவுக்குள் நுழைகின்ற அந்த பேரோடு 4,368 ஏக்கர் காணி எங்களுடைய அதாவது அரசாங்க மாவட்ட பிரதேச ஒருங்கிணைப்புகள் கூட்டங்கள்ல எடுத்த ஆதாரங்களோடையும் மக்கள் மத்தியில எடுத்த ஆதாரங்களோடையும் கொக்குளாய் கொக்குத்தொடுவாய் கர்நாட்டுக்கேணி ஆகிய இடங்களில் உள்ள மக்கள் விவசாய அமைப்புகளின் ஆதாரங்களோடையும் 4,368 ஏக்கர் காணி. அதில் தொல்லியல் திணைக்களத்தில் 860 ஏக்கர் தான் என்னுடைய கணக்கில் இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்கள் இந்த நடவடிக்கை தான் இலங்கையிலேயே மிக மோசமான நடவடிக்கை என்பதை சுட்டிக்காட்டுவேன். தொல்லியல் திணைக்களம் என்பது எல்லோருக்கும் தேவை, நாட்டுக்கும் தேவைதான். தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சி மூலம் யாவற்றையும் கண்டுபிடித்து அந்த நேரத்து அதாவது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதென்ற வடிவங்களை அல்லது முற்பட்ட என்ற அடையாளங்களை காண்பிக்கும் ஒரு நிறுவனம் தான் தொல்லியல் நிறுவனம். ஆனால் இலங்கையில் இருக்கின்ற தொல்லியல் திணைக்களம் ஆனது எங்கே அவங்க தங்களுடைய பௌத்த மதத்தை திணிக்கலாம் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த தொல்லியல் திணைக்களம் இங்கே இருக்கின்றது. தொல்லியல் திணைக்களம் தமிழர்கள் என்றோ அல்லது மற்றவர்கள் என்றோ அல்லது யாருடைய என்றோ அடையாளம் காட்டுவதை விட தங்களுடைய பௌத்தம் அல்லது பௌத்த மதம் இங்கே இருந்தது, இப்படி இவ்வளவு காலத்துக்கு முதல் இருந்தது என்று சொல்லுவதற்கும் விகாரைகளை கட்டுவதற்குமான ஒரு திணைக்களமாகத்தான் தொல்லியல் திணைக்களம் காணப்படுகின்றது. படையினர் என்று சொன்னால் இராணுவம்
விமானப்படை, கடற்படை, சிவில் பாதுகாப்பு படை. இந்த கோத்தபாய ராஜபக்ச வந்த போது ஏற்கனவே சிவில் பாதுகாப்பு படை என்ற ஒரு படையும் உருவாக்கப்பட்டு அதை அடுத்ததாக போலீசார். இவ்வளவு பேற்ற பிடிக்கையும் முல்லைத்தீவுல 20,910 ஏக்கர் காணி மக்களின் காணி இருக்கு. மக்களின் காணியும் ஏனைய அரச காணிகளும். ஆனா மக்களின் காணி தான் பெரும்பாலும். எனவே இப்படியாக முல்லைத்தீவு போலீஸ் ஸ்டேஷனே மக்களின் காணிதான். அப்படியாக இவர்களுடைய 95,264 ஏக்கர் காணி இருக்கின்றது. நான் சொன்ன இந்த கட்டமைப்புகள் இவ்வளவு திணைக்களங்கள், படையினர் எல்லாருடையும் சேர்த்து மக்களுக்கு உரித்தான காணிகள் என்ற வகையில் 95,264 ஏக்கர் காணிகளை அபகரித்து இவர்கள் வைத்துக் கொண்டு போதாக்குறைக்கு எங்களுடைய அடையாளங்கள் யாவும் அழிக்கக்கூடிய விதத்திலே செயல்படுகின்றார்கள். இன்னும் ஒரு விடயத்தை நான் சுட்டிக்காட்டுகின்றேன். 84ஆம் ஆண்டு 12ஆம் மாதம் வெளியேறின கொக்குளாய், கொக்கு தொடுவாய், கர்நாடகனி மக்கள் அந்த வெளியேறி இங்கே வந்த போது வயல்கள் எல்லாம் விதைக்கப்பட்டு பயிர் வளர்ந்த நிலையில் தான் வெளியேறினார்கள். அதாவது விடுதலை புலிகள் ஊடுருவியுள்ளார்கள், நீங்கள் எல்லோரும் வெளியேற வேண்டும், நாங்கள் ஒரு நடவடிக்கை செய்ய போறோம் என்று சொல்லி ஒலிபெருக்கி மூலமாக அறிவித்தல் விடப்பட்ட பின்பு அந்த மக்கள் இடம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள். முல்லைத்தீவு பகுதியில் வந்து அந்த மக்கள் குடியேறி இருந்து 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் 2011ஆம் ஆண்டு அந்த இடத்துக்கு திரும்பி போனவர்கள். வரும்போது இருந்த நீர்ப்பாசன காணிகள் ஒன்றும் இவர்கள் திரும்பி போகும்போது இவர்களுடைய கைகளில் கிடைக்கவில்லை. அத்தனையும் சிங்கள மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதிலே குறிப்பாக சொல்லக்கூடியது ஆமியன்குளம் என்ற பெயர் கிரிவன் வேப என்று மாற்றப்பட்டு 360 ஏக்கர் நிலம் 73 பயனாளிகளுக்கு கிடந்த நிலத்தை 103 மில்லியன் ரூபாவில் புனரமைப்பு செய்து 900 ஏக்கர் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு கிரிவன் வேபா என்ற பெயரோடு 2019ஆம் ஆண்டு 6ஆம் மாதம் 8ஆம் தேதி நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் என்ற செயல் திட்டத்தில் சிங்கள மக்களிடம் தாரை பார்த்து கொடுத்தது யார் என்றால் மைத்திரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்றால் எங்களுடைய மக்கள் தங்களுடைய ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 73 பயனாளிகளுக்கு 360 ஏக்கர் காணி இருந்து அந்த காணிகளில் பிழைத்துக் கொண்டிருந்த மக்கள் கடைசியாக 2011ஆம் ஆண்டு போய் பார்க்கும் போது இந்த வயல் நிலங்கள் இல்லை. அதே போலதான் முந்திரிய குளம் அல்லது உந்திராயங்குளம் 68 பயனாளிகள் 264 ஏக்கர். அடையக்கரத்தான் அல்லது மறைச்சி கட்டி குளம் என்றது 144 ஏக்கர் 45 பயனாளிகள். அப்ப இப்படியாக மற்றது பூமடுகண்ட நீர்ப்பாசன காணிகள் அத்தனையும் இவர்கள் அபகரித்து வைத்திருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய மக்கள் மழையை நம்பி சில காணிகள் எங்களுடைய மக்கள் விடாப்பிடியாக அந்த இடங்களில் விதைக்க செல்வதால் மானாவரி காணி என்று சொல்லக்கூடிய காணிகளில் தான் இப்போது சிறிய அளவு பயிர் செய்கை மேற்கொண்டு வருகின்றார். இப்படியாக ஒரு அரசாங்கம் ஏற்கனவே 1925ஆம் ஆண்டு உறுதி, அந்த காணிகளுக்குரிய உறுதி, 1935ஆம் ஆண்டுக்கான உறுதி, 1928ஆம் ஆண்டுக்கான உறுதி எல்லாம் பிரிட்டிஷ் காலத்து உறுதி. அந்த உறுதிகள் கூட இன்னட்டே கிடக்கு. அந்த உறுதிகள கொப்பி இன்னட்டே கிடக்கு. இந்த உறுதிகள் எல்லாம் இருக்க அரசாங்கத்தால் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட காணி கட்டளை சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்ட உறுதிகள் எல்லாம் இருக்க மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக இருந்த நேரம் மைக்குளம் மொனர வேபாண்டி இப்ப சொல்றது மைக்குளம் என்ற எங்கட இடத்துல வச்சு அந்த சிங்கள மக்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் குடியேற்றப்பட்ட சிங்கள மக்களுக்கு இந்த காணிகளை புதிய பெர்மிட்டை கொடுத்து தார பார்த்து காணி கட்டளை சட்டத்திலேயே ஒரு குறிப்பொண்டு இருக்கின்றது. காலத்தால் முந்திய ஆவணம் எதுவோ அந்த ஆவணம் தான் செல்லுபடியாகும் என்று இருக்கும்போது ஒரு நாட்டின் ஜனாதிபதி
தானே புதிய உறுதியை எங்களுடைய தமிழ் மக்கள்கிட்ட இருந்த பழைய உறுதிகளை விட்டு கைவிட்டு புதிய உறுதி சிங்கள மக்களுக்கு கொடியேற்றி வழங்கப்பட்டிருக்கு. இன்றைக்கு திருவோணமலையால இருக்கின்ற ஒரு பகுதி காணிகளும் அனுராதபுர பகுதியால வந்த காணிகளும் முல்லைத்தீவு பகுதியால் எடுத்த காணிகளுமாக 28,500 ஏக்கர் காணிகளோட ஒரு பெலியோயா என்ற பிரதேச செயலகம் உருவாக்கப்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஏற்கனவே முல்லைத்தீவில் தனி தமிழாக இருந்த இடத்தில் இன்று பிரதேச சபையில் 24 உறுப்பினர்களில் 4 பேர் சிங்களவர்கள். அப்ப இவர்களின் நடவடிக்கைகளானது முற்றுமுழுதாக தமிழர்களுடைய நிலங்களை பறிப்பதும் தமிழர்களுடைய மதங்களை அழிப்பதும் தமிழர்களுடைய மொழி பேசின இடங்களெல்லாம் தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதும் தமிழர்களிடத்தே இளைஞர்களோ அல்லது யுவதிகளோ என்ற வகையில் போதை வஸ்துகளோடு அவர்கள் அடிமையாக கூடிய விதத்தில் அந்த விதைத்து விடப்பட்டிருக்கின்றதும் மற்றது பெருட்டர்கள் மிரட்டர்கள். நாங்கள் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை தடவை என்ன கைது செய்தாண்டு ஒவ்வொரு போராட்டங்களில் போதும் சில தடவை களைச்சு போச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் சொல்லலாது கைது செய்தபடிதான் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் எங்களுடைய சட்டத்தரணிகளை கையெழுத்து கும்பிடணும். அவ்வளவு சட்டத்தரணிகளும் வாதாடி உடனடியாக பிணை வேண்டி அல்லது சில வழக்குகளிலிருந்து விடுபட்டு நாங்கள் இன்றைக்கும் உங்களோடு கதைத்துக் கொண்டிருக்க கூடிய நிலை காணப்படுகின்றது. இதைவிட இன்னொரு படி என்னென்றால் இப்ப அண்மையில நவம்பர் 8ஆம் தேதி 22ஆம் ஆண்டு பார்த்த விவரத்தின்படி நில அளவை திணைக்களம் 2021ஆம் ஆண்டு எடுத்த கணக்கின்படி ஏற்கனவே முல்லைத்தீவுல 2020ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரத்தின்படி 2693 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டாண்டு அரசாங்கத்தின் அறிக்கைகள் சொல்லுகின்றன. முல்லைத்தீவு மாவட்டம் வடமாகாணத்திலே முல்லைத்தீவு மாவட்டம் தான் கூடுதலான சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை கொண்ட மாவட்டம். ஆனா 2021ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரத்தின்படி 2415 சதுர கிலோமீட்டர் தான் காணப்படுகின்றது என்று நில அளவை திணைக்களம் அறிக்கை கொடுத்திருக்கின்றது. அப்படி என்றால் 278 சதுர கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட 68,388 ஏக்கர் காணி எங்கே போனது காணவில்லை. இது இந்த ஒரு படத்துல நாங்கள் பார்த்த ஞாபகம் இருக்கும், கிணத்த காண இல்லைன்னு வடிவேல் ஒரு நகைச்சுவை காட்சி ஒன்று இருக்கின்றது. இது எங்களுடைய நிலத்தை காணவில்லை. எங்கே என்று கேட்டால் மாவட்ட இப்ப நாங்கள் போய் கேட்கிறதுக்கு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களுக்கும் எங்களை இப்ப அழைக்கவே இல்லை. ஏனென்றால் மாகாண சபையே இல்லை. மற்றது பிரதேச கூட்டங்களும் நடக்கவே இல்லை. கனகாலத்துக்கு பிறகு இன்றைக்கு நடந்திருக்கின்ற கேள்வி வவுனியாவில ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து இப்படி இருக்கேக்கல 278 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பு காணல. அதை பற்றி ஆழமாக பார்த்து கொண்டு போனால் ஒரு சந்தேகம் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள். பெலியோயா பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் இருந்து பதவியாவுடன் அல்லது மதவாட்சியுடன் சில பகுதி செல்கின்றதா என்று சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அப்ப இதை பற்றி அரச திணைக்கள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கேட்டு பார்த்த போது உரியவர்கள் இதற்கான ஒழுங்கான பதில் கிடைக்கவில்லை. இது நாளடைவில் பிறகு உங்களை சந்திக்க இந்த விவரம் சொல்லக்கூடிய இருக்கும். இது இப்போ புது தகவல். சிலபல நீங்கள் ஊடகங்களின் ஊடாக அறிந்திருப்பீர்கள் என எண்ணுகின்றேன். இப்படியாக மிக மோசமான ஒரு பறிப்பு நடவடிக்கையும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கடல் சார் பிரச்சனைகளும் மதம் சார் பிரச்சனைகளும் ஏராளமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே எங்களை ஒடுக்கி ஆள வேண்டும், அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அரசாங்கத்தினுடைய திணைக்களங்கள் படை கட்டுமானங்கள் எல்லாமாக சேர்ந்து எங்கள் மேல் பாய்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், அபகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இதைவிட குருந்தூர் மலை சம்பந்தமாகவும் உங்களுக்கு சொல்ல கிடக்கு. நேரம் இருந்தால் அதை நான் சொல்லுகின்றேன். அதே போல் கடல் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளும் சொல்ல கிடக்கு. இதில் எதுவும் நீங்கள் கேள்விகள் கேட்க இருந்தால் நான் அதுக்கு
பதிலை சொல்வதற்கு தாராளமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி ரவியரன் ஐயா, நிறைய தகவல்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீங்க, நோட் பண்ணி இருக்கிறோம். அந்த கேள்விக்கான நேரம் வரும் பொழுது அவரிடம் சிறியரன் ஐயாவிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதுக்கான நேரம் வரும்போது அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை தருகின்றேன். இதே அந்த வகையில் சிறியரன் ஐயா இலங்கையில இருந்து ரவியரன் ஐயா இலங்கை தாயகத்தில இருந்து எங்களோடு வந்து இந்த தகவல்களை பகிர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கு ஆதரவு தாரதற்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு கேள்வி பதில் நேரம் வரையும் காத்திருக்கும்படி தயவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரவியரன் ஐயா. அதனைத் தொடர்ந்து ரவியரன் ஐயா பேசிய விடயத்திலே ஒரு சில விடயங்களை நான் அதிலே இணைக்க விரும்புகிறேன். அவர் பேசிய பேச்சுக்கும் அவர் தந்த தரவுகளுக்கும் ஆதரவு தரக்கூடிய வகையில் அந்த வகையில் எங்களிடம் இருக்கிற தரவுகளின்படி அவர் கூறிய இடங்களை தாண்டி வட்டக்கச்சி என்னும் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய 394 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை இராணுவம் எடுத்து ஆக்கிரமித்து அந்த பண்ணையை தன்வசமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி கிளிநொச்சி மலையாளபுரத்தில் 798 ஏக்கர், அதே மாதிரி முழங்காவிலில் 1800 ஏக்கர் மரமுந்திரிய தோட்டத்தின் பெரும்பகுதி இராணுவத்திடம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி முக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள 100 ஏக்கர் தென்னந்தோட்டத்தை இன்றும் ஆக்கிரமித்து நிற்கிறார்கள். முல்லைத்தீவு தேராவில் 1200 ஏக்கர் விவசாய பண்ணை இன்றும் இராணுவத்தினர் வசம் இருக்கின்றது. முல்லைத்தீவு முத்தியங்கட்டு பகுதியில் பல 100 ஏக்கர் காடுகள் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு இராணுவ பண்ணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐயா ரவிகரனும் இதை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார். துணுக்காய் தேரங்கண்டல் பண்ணையும் இராணுவம் ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. முந்திரிய செயற்கென தலா 25 ஏக்கர் வீதம் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பல நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளையும் இராணுவம் ஆக்கிரமித்து இருக்கின்றது. மன்னார் வெள்ளாங்குளத்தில் 500 ஏக்கர் விவசாய பண்ணையும் இராணுவத்தினர் வசம் இருக்கின்றது. இதே போல செட்டிக்குளம் பகுதியில் தனியார் நிலத்தில் இராணுவத்தினர் பெரும் பண்ணைகள் உள்ளது. வவுனியா தமிழர் நிலம் பகுதியிலும் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் இராணுவ பண்ணை இருக்கின்றது. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மேற்குறித்த விவசாய பண்ணை ஊடாக மட்டும் ஆண்டுதோறும் $15 மில்லியன் வருமானத்தை இலங்கை இராணுவத்தினர் உழைத்து வருகிறார்கள். அதுவும் தமிழர் தேசத்திலிருந்து, தமிழரிடம் இருந்து சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகளில் இருந்து. கிளிநொச்சி மாவட்ட பண்ணைகள் ஊடாக 13 மில்லியன் ரூபாய் வருமானத்தை இராணுவத்தினர் சம்பாதித்து வருகிறார்கள். அதே போன்று பாதுகாப்பு அரசு காரணங்களை நுண்ணிய வடிவில் வன்னியின் வாழ்வாதார பிரச்சனைகளோடு பிணைத்து விட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக பொருளாதாரம் சார்ந்து மாற்று தெரிவில்லாமல் பண்ணைகளில் கூலி வேலை செய்தால் தான் பிழைக்கலாம் என்ற சூழலை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த இராணுவ பண்ணைகளை மூடி விவசாய கூட்டுறவு அமைப்புகளிடம் வழங்கி அபிவிருத்தி செய்தால் வன்னி மட்டுமன்றி வடக்கு மாகாணமே இலங்கை தீவின் விவசாய பொருளாதாரத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை கணிசமாக பங்களிக்க முடியும். குறிப்பாக இந்த பண்ணை வியாபாரத்தை இலங்கை இராணுவத்தினர் 2009ஆம் ஆண்டுக்கு பிற்பாடு மிகவும் துரிதமான வேகத்தில் செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். அந்த வகையில் 2017ஆம் ஆண்டு அடையாளம் எனும் ஆய்வு நிலையம் மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்வில் 30,000 ஏக்கர் காணிமட்டில் இராணுவத்தினால் முல்லைத்தீவில் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது என்று அவர்களுடைய ஆய்வு குறிப்பிட்டுள்ளது. அதே போன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலக 2019ஆம் ஆண்டு புள்ளி விவரங்களின்படி 697 ஏக்கர் தனியார் காணிகளும் 3178 ஏக்கர் அரச காணிகளும் படையினரின் வசம் இருந்தன. ஆனால் மேலதிகமாக பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளை இராணுவம் தனது முகாம்களுக்காகவும் குடியிருப்புகளுக்காகவும் கைவசப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது. இப்படி இன்னும் பல இடங்கள் கைவசம் சிங்கள இராணுவத்தின் கைவசமும் சிங்கள அரசின் கைவசம் இருக்கின்ற தரவுகள் நம்மிடம் உள்ளது. இங்கே நாங்கள் முக்கியமாக இதை பற்றி பேசுவதற்கான காரணம், இந்த தரவுகள் இதுவரைக்கும் ஒருங்குபடுத்தி இந்த தரவுகளை ஒரு இடத்தில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இன்னும் வசதிகள்
செய்யப்படவில்லை. அந்த அந்த காரணத்தினால் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் கூட இவ்வளவு காணிகள் எங்கள்கிட்ட இருந்து சுவீகரிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு இன அழிப்பு சம்பந்தமான விடயம் என்பதை ஏற்க மறுத்து நிற்கிறது மிகவும் துர்ப்பாக்கியமாக இருக்கின்றது. அதனால் இந்த காணி சுவீகரிப்பு இலங்கை இராணுவத்தினாலும் அரசினாலும் தமிழர் தாயத்தில் நடக்கக்கூடிய காணி சுவீகரிப்பு அத்துமீறிய சிங்கள குடியேற்றங்களுக்கு எதிரான சர்வதேசத்தை நோக்கிய முறைப்பாடுகளை நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். தமிழராகிய நாம் ஒருங்கிணைந்து இப்பேற்பட்ட முக்கியமான ஒரு இனத்தின் முக்கியமான பூர்வீக நிலங்கள் பறிபோறதை நாம் ஒருபோதும் அனுமதிக்க கூடாது. இதனை சர்வதேச சமூகத்திடம் எடுத்து சென்று தகுந்த தரவுகளுடன் சென்று நாம் இதுக்கான நியாயத்தையும் நீதியையும் கோர வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். நான் ஏன் அதை புலம்பெயர் தேசம் என்று தேசத்து மக்கள் என்று குறிப்பிடுகிறேன் என்றால், ரவியரன் ஐயாட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா தெரியும், அங்கு பாதுகாப்பு படையினரால் இதை பற்றி கேள்வி கேட்பவர்களுக்கோ இதை பற்றி பேசுபவர்களுக்கோ பயமுறுத்தல்களும் உயிர் அச்சுறுத்தல்களும் கைதுகளும் வழக்குகளும் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போவார்கள். அதற்கு ஒரு உதாரணமாக, நல்ல உதாரணமாக எங்களோடு இன்று இணைந்திருக்கும் தாயத்திலிருந்து இணைந்திருக்கும் ஐயா ரவிகரன் அவர்கள் ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருக்கின்றது. இதனை நாம் கண்டுகொள்ளாமல் பயணிப்போமாக இருந்தால் கூடிய விரைவில் எமது நிலம், ஒட்டுமொத்த நிலமும் சிங்களமயமாக்கப்பட்டு பௌத்த நிலமாக மாறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. அதனால் இந்த விடயத்தை லேசாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக எடுத்து இதற்கு எம்மால் மக்களால் என்ன செய்ய முடியும், மக்களால் எப்படி சர்வதேச சமூகத்திடம் இந்த முறைப்பாடுகளை கூற முடியும் என்று விவாதித்து அதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுக்கணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, அடுத்ததாக நம்மோடு இணைய இருக்கிறார் ஒரு நிமிஷம் நிமிஷம் நான் கலைக்கு போட்டு நன்றி நன்றி. ஏனென்றால் அந்த நான் தந்த புள்ளி விவரத்துல முல்லைத்தீவின் நீங்கள் குறிப்பிட்ட விடயங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கு. முல்லைத்தீவு சம்பந்தப்பட்டதுல நான் அடுத்த மாவட்டத்துல சொல்லியிருந்தால் அதுல சில விவரங்கள் தான் கிடக்குது. யாழ் மாவட்டத்தின் விவரமும் என்னிட கிடக்கு. நான் என்னோட நேரம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒன்று நினைச்சு போட்டுதான் அந்த இனி குருந்தூர் மர விடயம் எப்படியும் கேட்பீங்கள், அதை பற்றியும் இருக்கா சொல்ல கிடக்கு என்னதுதான். மற்ற 95,264 ஏக்கர்ன்றதுக்குள்ள முல்லைத்தீவு சம்பந்தப்பட்ட தேராவில் இது சம்பவம் எல்லாம் கிடக்கு. எல்லாத்தையும் தொகுத்துத்தான் நான் அதை மொத்தமாக உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். அந்த வகையில முல்லைத்தீவு விடயம் இதுதான். மற்ற மாவட்டத்தின் விடயங்களை சொல்றதுக்கு கூடுதலான நேரம் ஒதுக்கினால் அதையும் சொல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்க. நிச்சயமாக இப்பொழுது ரவிகரன் ஐயா, இவர் ஸ்ரீநேசன் ஐயா இணையறதுக்கு முயற்சிக்கிறார். கிழக்கு மாகாணத்தை பற்றி பேசுவதற்கு இருந்தவர். அவர் இணைந்தவுடன் அவருக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து விட்டு பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு கேள்வியான நேரத்துல நீங்கள் அந்த குருந்தூர் நிலையை பற்றி நீங்க பேசலாம். நன்றி. அதனைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது செல்வி ராதிகா சிட்சபைசன், எமது முன்னாள் கனடா பாராளுமன்ற தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தை கூற அழைக்கின்றேன். நன்றி ராதிகா சிட்சபைசன். நன்றி விமலண்ணா. நன்றி மற்றும் அனைவருக்கும். வழக்கம் போல இந்த கூட்டங்களில் நான் ஷாயா சொன்னது போல நாங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு புலம்பெயர் நாட்டு மற்றும் தமிழர்கள் மட்டுமில்ல வேற்றின மக்களுக்கும் எங்களுடைய செய்திகள் போய் சேர வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் என்னுடைய உரையை நான் இப்ப ஆங்கிலத்தில் தான் செய்ய இருக்கிறேன். So thank you everybody, and I am joining you from Orangeville, which is the traditional territory of the Anishinaabe, the Haudenosaunee, the Ojibwe Chippewa peoples, and the Potawatomi and Odawa of the Three Fires Confederacy. And this territory is covered by the Upper Canada Treaties and the Haldeman Treaties. எங்களுடைய ஆதிவாசி மக்களுக்கு ஒரு வணக்கம் செய்துட்டு தான் நான் இங்கே தொடங்க இருக்கிறேன். நன்றி. So here we go. Now there is no war. It is now peacetime.
So why can't we go back home? This is a question that came from a village elder, Francis Cruz, in August of 2018 in Mennad on Sri Lanka's northwestern coast. Following the April 2017 announcement from the Sri Lankan Navy that it would release 100 acres of land to the original owners that the government security forces had been forcibly occupying in the Mulikulam area since 2007. Tamils living in the coastal community were hopeful that they would have their land and homes returned to them so that they could once again recreate their livelihoods. These landowners and their families were forced into semi-permanent shelters and camps for internally displaced peoples without access to employment opportunities and their livelihood. This type of land grabbing and forcible occupation of private Tamil lands by the government forces to set up military camps, bases, and high security zones, HSZs as they call them, have systemically kept the Tamils away from the possibility of returning to their privately owned lands, homes, and livelihoods. The systemic land grabs by the Sri Lankan government were only happening with great force and speed in the north and east of the island, the traditional homeland of the Tamils, which is also the land that was once declared by the former president, Chandrika Kumaratunga, as Tamilulam, the country at which she was at war with while under the control of that country's defense forces, the Liberation Tigers of Tamilulam. Land grabbing is a serious issue that affects the environment, economy, social welfare, and human rights. As a direct result of land grabbing and its aftermath, communities can suffer environmental degradation and the loss of proper draining of wetlands that can cause significant catastrophic impacts to the gentle balance of the ecosystem. Land grabbing usually follows the loss of livelihoods for many, as I mentioned earlier. This has a direct and immense impact on the social and economic welfare of the peoples whose lands were grabbed, and of course, the economic development and well-being of the broader local communities and its peoples. Finally, the act of land grabbing is an egregious act of violating the dignity and human rights of the people. Now, I'd like to look at the current Sustainable Development Goals of the United Nations and the globe right now, the SDGs. These land grabs are directly working against the attainment of the following 11 of the 17 SDGs. One, which is no poverty, as they are directly creating more conditions where people are actually not able to have their livelihoods and pushing thousands into more dire poverty. SDG 2, which is zero hunger. I mean, I don't need to repeat the reason that I just said. SDG 3, which is good health and well-being. 4, quality education. 6, ensuring that there's clean water and sanitation available to all. 8, decent work and economic growth for all. 10, reduce inequalities within and among countries. 11, making cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. 12, responsible consumption and production patterns. We know this is not happening. 15, to protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. As we heard from Mr. Ravikaran, the opposite is happening. And finally, SDG 16, which is to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. We know that this is not happening. So according to an article by the Sri Lanka Brief, and I quote, "The government of Sri Lanka's push for development is playing out in the form of forcible acquisition of land by state and private actors, including foreign corporations, displacing thousands of vulnerable people across the island. These actions undermine efforts toward reconciliation and recovery after almost 3 decades of war, as they are only further alienating, marginalizing, and disenfranchising communities of farmers and fisherfolk." I think Mr. Ravikaran also amplified this point. Despite the end of the war in 2009, the integrity of former conflict areas has not been restored as lands continue to be forcibly acquired by the state during the war for high security zones are now being turned into what they're calling special economic zones. For example, in Sampur, near the eastern province town of Trincomalee, 1,262 households consisting of over 4,000 people have been displaced for several years and are living in temporary shelters. Instead of returning to their land that they own, the area is presently
being prepared for the construction of a coal power station in collaboration with an Indian state corporation. 2, the traditional livelihoods of the affected people in agriculture, livestock rearing, and fisheries have been destroyed, and those who are displaced now continue to live in destitute conditions. And this is some of the examples that Vimal was mentioning earlier. The USA-based think tank, the Oakland Institute, says, and I quote, ongoing land grabbing by government institutions, including the military in Sri Lanka's Tamil majority north and east, is aimed at changing demographics and to deny Tamil communities access to their land. And I end quote. These lands are being grabbed under the guise of security, conservation, and economic development. However, there is no real security threats. The environmental degradation, ecological degradation continue. And in many cases, the claims of development end up turning into recolonization of Sinhalese people in the traditional Tamil homelands. Another example of this is stated in the report by the Oakland Institute, and this report is called The Endless War, The Destroyed Land, Life, and Identity of the Tamil People in Sri Lanka. They mentioned that 825 acres of land that was confiscated in the Mahabali L scheme, and today Mr. Raviharan told us that in the Mahabali L scheme, it's actually over 4,368 acres that have been confiscated overall. But from the report here, we know that 825 acres of land was confiscated in the Mahabali L scheme after the end of the war in 2009 at Kotekerni, Mullaitivu, that were handed over to 25 Sinhalese families in 2018, including relatives of some of the ministers during the Sri Sena Vikramasinghe regime. And moreover, these researchers witnessed firsthand the mass deforestation in Vavaniya and Mullaitivu districts in order to further settle more Sinhalese population from the south of the island under the Kivilu Oya project. When this report was written in 2021, so last year, 2,000 Sinhalese people had been resettled in the Vavaniya district, with steps being taken to further deforest another 2.5 acres of land in order to recolonize another 3,000 more Sinhalese in those newly deforested lands. And what the government is doing is that they were offering monetary incentives to these Sinhalese families to displace and dilute the Tamils in their homelands. The Oakland Institute researchers actually learned that these Sinhalese are being paid 800 rupees a day to prevent them from returning to their native places in the south of the island. Similarly, more than 4,000 Sinhalese were resettled in the Weli Oya Divisional Secretariat between 2012 and 2017, where 11,639 acres of land was grabbed and taken under the control of the Divisional Secretariat. Even as the anti-government protests in the south of the island demanded the resignation of the Rajapaksa government due to their economic mismanagement of the island, these land grabs continued. An article posted by the Tamil Guardian shows documentation that, and I quote, the Survey Department of Sri Lanka has notified villages of Kadamban West in Kites that a new Sri Lankan Navy security zone will be built. In a tweet posted by the Tamil National People's Front, the TNPF, a letter notes that 0.4 hectares of Tamil land will be surveyed for the construction of a new Navy security zone on the island, end quote. In November of last year, we were able to witness, because brave people made video documentation of this, we were able to witness the courage of local Tamil landowners and local politicians who stood up against the Sri Lankan Land Survey Department officials who had arrived with over 30 armed forces to acquire more land for the Navy. This took place in Mullaitivu and Pungradivu under the Velanai Divisional Secretariat. Sri Lanka is a state that's not at war currently, nor is it a great target of many or really any other nation that is waging war against it. So my question to the Sri Lankan government and the world then is, why does the Sri Lankan government need to forcibly grab more and more of the Tamils' lands to further grow and strengthen a naval security zone now? Moreover, I'd like to echo the comments of the leader of the TNPF, Mr. Gajendra Kumar Ponnambalam, who in Parliament actually called into question the Sri Lankan government's 10.35% annual budget spending on military when he asked the question in Parliament,
Who is your enemy? And then he continued to say, your enemy is within. You consider your own citizens as enemy. Why? Because you don't want to recognize their rights? You would rather kill them. You'd rather wage war than have them become productive citizens, end quote. I'd like to end with the final thought that this continuation of land grabs, this continuation of removing and shackling the Tamils to not let them have their livelihoods and access to their homes and lands is an ongoing of the genocidal acts of the Sri Lankan state. And Shaya did a great job in demonstrating the stages of genocide. And we as a global community of diaspora Tamils have the responsibility to take up the claim here, take up the responsibility of bringing this to the United Nations, bringing this to the global community, and ensuring that the Sri Lankan state is brought to the International Criminal Court, is brought to the UN Third Committee, the Fourth Committee, and continue to raise our voices so that the people on the ground who are doing the brave work every day of standing up to the Sri Lankan forces can have an amplified voice in the global community. Thank you. நன்றி செல்வி ராதிகா சித்ரபேசன். இதுல ஒரு விடயத்தை முக்கியமாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ராதிகா சித்ரபேசன் அவர்களுடைய பேச்சும் ஐயா ஸ்ரீகரன் அவர்களுடைய பேச்சும் நமது இளைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த சாரதி ரமேஷ் அவர்களுடைய பேச்சிலையும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை கவனிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. தாயகத்தில இருந்து பேசக்கூடிய ஐயா ரவிகரன் அவர்களும் இங்கு புலம்பெயர் தேசத்துல வாழக்கூடிய இளைய சமூகத்தினரும் ராதிகா சித்ரபேசன் அவர்கள் இளைய சமூகம் என்ற அந்த அந்தஸ்திலிருந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கின்றார். அதே நேரத்தில் நாங்களும் அவருக்கு மேலே இருக்கின்றோம். அந்த வகையில் ஏன் நான் குறிப்பிடுகின்றேன் என்று சொன்னா, எங்களுடைய எல்லா ஜெனரேஷன்ல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய இந்த காணி சுவீகரிப்பு பற்றிய காணி பரப்பு பற்றிய கரிசனையும் பயமும் எல்லா தலைமுறையினரிடையும் தமிழ் தலைமுறையை சேர்ந்தவர்களிடமும் அந்த கரிசனை இருக்கிறது. அந்த வகையில் இதை ஒரு சாதாரணமான விடயமாக எடுத்து பார்க்காமல் எம்முடைய நிலம் எம்மிடத்திலிருந்து பறிப்போகின்றது என்றதை திடமாக இன்றைய தரவுகள், இன்று நாங்கள் கேட்ட செய்திகள், தாயத்திலிருந்து கேள்விப்பட்ட செய்திகள், முக்கியமாக ராதிகா சித்ரபேசன் மற்றும் செல்வி சாரதி ரமேஷ் அவர்கள் இதை பற்றிய ஆய்வு செய்து தாங்களாகவே தங்களுடைய பேச்சுக்களை ஒழுங்கு செய்து இந்த எங்கள் முன் இந்த தரவுகளுடன் பேச்சுக்களை தந்திருந்தார்கள். நன்றி. ஸ்ரீநேசன் ஐயா இப்பொழுது எங்களோட இணைந்திருப்பார் என்று நினைக்கின்றேன். ஐயா, நீங்கள் இணைந்திருந்தால் கையெழுத்துங்கள். எனக்கு என்ன ஐடியில நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியவில்லை. அப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணி இருக்காட்டி நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு ஐயா இருக்கீங்க. ஓகே 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 கொஞ்சம் நீங்க பேசக்கூடியதா இருக்குது. ஆகையினாலே உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு முகவரை கொடுத்து விட்டு பிறகு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். அந்த வகையில் இன்று தாயகத்திலிருந்து நம்மோடு இணைந்த இரு பேச்சாளர்களில் ஐயா ஸ்ரீநேசன் அவர்கள் பலகாலமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடக்கப்படும் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் காணி பறிப்புகள் போன்ற ஏனைய விடயங்களில் தினமும் நீங்கள் அவரை பார்த்திருப்பீர்கள். ஊடகங்களிலே இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பார், இல்லையென்றா எழுதி கொண்டிருப்பார். அவர் ஒரு நீண்ட காலமாக நமக்கு தெரிந்த அளவில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு குரல் கொடுத்து வார ஒரு நம்முடைய பிரதிநிதி என்ற வகையிலும் முன்னைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையிலும் ஐயா ஸ்ரீநேசன் அவர்களை பேசுமாறு தாழ்மையாக அழைக்கின்றேன். ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் கருத்துரைப்பவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் அனுமதித்த அந்த தலைப்பின் பிரகாரம் சில விடயங்களில் சில முன்கூட்டியே சில விடயங்களை குறிப்பிட்டுவிட்டு அந்த விடயத்திற்கு வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த வரிசையில் சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கம் என்பது இலங்கையில்
தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை செலுத்துவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் 1948 இருந்து சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து அவர்கள் சில பொறிமுறைகளையும் நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னேற்றகரமாக செய்து வருகின்றார்கள். அது எங்களுக்கு பலத்த பின்னடைவுகளை தந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் சட்ட ரீதியான செயல்பாடுகள், சட்டத்திற்கு புறம்பான செயற்பாடுகள் என்று 2 விடயங்களுக்கூடாக தங்களுடைய நகர்வுகளை செய்து வருகின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்கள் இலங்கையை ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு, ஸ்ரீலங்கா ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு என்று காண்பிக்கக்கூடிய விதத்தில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளில் முதலாவது இந்த இனத்தை குறைப்பது அல்லது இனத்தை அழிப்பது அல்லது இனத்தை அகற்றுவது என்ற ஒரு செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், இனத்தை அகற்றுகின்ற அழிக்கின்ற செயற்பாடு என்பது இனக்கலவரங்கள். 1958 நடைபெற்ற இனக்கலவரம், 1977 நடைபெற்ற இனக்கலவரம் அல்லது 1983 ஜூலை கருப்பு ஜூலை என்ற கலவரத்தின் ஊடாக தென்பகுதியில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களை ஒடுக்கி வெளியேற்றுவது அல்லது உள்நாட்டில் வெளிநாடுகளில் அகலச் செய்கின்ற ஒரு செயற்பாடு. இது ஒரு இனத்தை சுத்திகரிக்கின்ற செயற்பாடு. அது இறுதியாக முள்ளிவாய்க்காலில் தெளிவாக எங்களுக்கு தெரிந்தது. அடுத்த 2வது செயல்பாடு தான் கலாசார அழிப்பு என்கின்ற செயல்பாடு. அந்த கலாசார அழிப்பு என்கின்ற செயல்பாடு அல்லது கலாசாரத்தை அகற்றுவது என்ற செயற்பாடு தான் இப்போது தொல்லியல் ஆணைக்குழு, தொல்லியல் திணைக்களம் என்கின்ற அமைப்புகள் ஊடாகவும் அமைச்சர்களின் அனுமதியோடும் அந்த செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. விதுர விக்ரமநாயக்க என்பவர் அந்த களத்தில் அந்த களப்பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையில் மட்டக்களப்பை எடுத்துக்கொண்டால் மட்டக்களப்பில் பதுளை ரோட்டில், பதுளை வீதியில் ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலக பிரிவில் குசலான மலை என்ற ஒரு மலை ஒன்று இருக்கின்றது. அந்த மலையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற எழுத்துகள் பற்றி பேராசிரியர் பத்மநாதன் அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு தரிசனம் செய்து அங்குள்ள கல்வெட்டு எழுத்துகளையும் வாசித்து அதன் விளக்கத்தையும் சொல்லியிருந்திருக்கின்றார். அதாவது நாகர் வழிபாடு சம்பந்தமான விடயங்கள் அதில் எழுதப்பட்டதாக சொல்லியிருக்கின்றார். இப்போது அந்த குசலான மலை என்கின்ற விடயம் கடந்த யுத்த காலத்தில் இராணுவ கட்டுப்பாடற்ற பிரதேசமாக இருந்த இடத்தில் இப்போது அவர்கள் அந்த மலையை சுற்றி தங்களுடைய தொல்லியல் சான்றுகள் இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் அங்கு அவர்களுடைய கவனிப்புகள் நடந்திருக்கின்றது. கடந்த காலத்தில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் தலைமையில் நாங்கள் எல்லோரும் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருந்தோம். அந்த இடத்தில் விதுர விக்ரமநாயக்க அவர்கள் அந்த இடத்தில் பிரசன்னமாகி முருகன் ஆலயம் இருக்கின்ற இடத்தில் அவர்கள் ஒரு பௌத்த ஒரு தலத்தை நிறுவுகின்ற நோக்கத்தோடு வந்து இப்போது அதனை ஓரளவு பின்போட்டு இருக்கின்றார்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த கரடியனாரில் இருக்கின்ற குசலான மலை என்ற இடத்தில் இருக்கின்ற இந்த முருகன் ஆலயத்தின் பக்கமாக அல்லது முருகன் ஆலயத்தை அண்டிய பகுதியில் ஒரு பௌத்தம் சம்பந்தமான ஒரு தடயங்களை நிறுவுவதற்காக வந்திருந்தவர்கள் இப்போது அது பிற்போடப்பட்டிருக்கின்றது. இதைவிட வடமுனை என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம், அதாவது வெலிக்கந்தை, அதாவது பொலினறுவை மாவட்டத்தின் எல்லை பகுதி, அதாவது எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் எல்லை பகுதி, கிரான் பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட பிரதேசத்தில் நெடிய கல்மலை அல்லது நெழுக்கல் மலை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு இடம் இருக்கின்றது. வடமுனையில் இருந்து ஒரு 6 கிலோமீட்டர் காட்டு பக்கமாக இருக்கின்றது. அந்த இடத்திலும் சில தடயங்கள் இருக்கின்றது. அந்த தடயங்களை வைத்துக் கொண்டு அது தங்களுடைய தடயங்கள் என்ற அடிப்படையில் அந்த இடத்திலும் பௌத்த ஒரு வழிபாட்டு விகாரையோ அல்லது ஒரு அவர்களுடைய ஆலயத்தையோ அமைக்கின்ற செயல்பாட்டில் இறங்கி இருக்கின்றார்கள். அது கிட்டத்தட்ட வெலிக்கந்தை பிரதேசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொலனறுவை மாவட்டத்திற்கு அண்மையில் இருக்கின்றபடியால் அவர்கள் அதனை அவர்களுக்கு பல உதவிகள் இருக்கின்றது. தொல்லியல் திணைக்கள உதவி இருக்கின்றது, அதை தவிர போலீசாரின் உதவி இருக்கின்றது, இராணுவத்தின் உதவி, அதிரடிப்படையினரின் உதவி, இதைவிட அமைச்சர்களின் உதவி என்ற அடிப்படையில் இந்த உதவிகளை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் அந்த நெடிய கல் மலை என்கின்ற இடத்தில் தங்களுடைய விஸ்தரிப்புகளை கலாசார விஸ்தரிப்புகளை செய்வதற்காக அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தவிர தாந்தாமலை என்று சொல்லப்படுகின்ற மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்டது, அதாவது கொக்கட்டிச்சோலை ஏரியா என்று சொல்வார்கள். அந்த முருகன் ஆலயத்திலும் பல மலைகள் காணப்படுகின்றது, காட்டுப்புறமாக இருக்கின்றது. அந்த இடத்தில் கூட அவர்களுடைய பௌத்த தொல்லியல் தடயங்கள் இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில் அந்த இடத்தில் எந்த ஒரு கட்டுமான பணிகளையும் செய்யக்கூடாது, நிலத்தை அகலக்கூடாது, அல்லது அந்த இடத்தில் ஏதாவது கட்டடங்களை கட்டுவதற்காக நிலத்தை வெட்டக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலும் சில கட்டளைகளை பிறப்பித்து சென்று இருக்கின்றார்கள். அந்த வரிசையில் பார்க்கின்ற முருகன் ஆலயம், தாந்தாமலை, குசலானமலை,
மற்றது நெடிய கல்மலை என்று சொல்லுகின்ற இடங்களில் அவர்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு பார்வை இருக்கின்றது. அதாவது கலாசாரம், அதாவது தமிழர்களின் வரலாற்று கலாசார தடயங்களை அகற்றி இனத்தை அழிப்பது, கலாசாரத்தை அழிப்பது என்ற வரையறைக்குள் அந்த விடயத்தை செய்து வந்திருக்கின்றார்கள். இதே போன்று நான் நினைக்கிறேன் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றவர்கள் இதைவிட அந்த விடயத்தை சொல்வார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். குருந்தூர் மலை ஆதிசிவன் ஆலயத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற விகாரை விடயம், அந்த விடயத்தில் கூட உண்மையில் நீதிமன்ற தடை உத்தரவு இருந்தாலும் கூட அதனை மீறி அவர்கள் அங்கு தங்களுடைய நிர்மாணிப்பு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு செயல்பாடுகளை அண்மையில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதை விட செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயம், இதுவும் முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களுக்குரிய விடயங்கள். அந்த இடத்திலும் கூட புத்தர் சிலையை அவர்கள் நிர்மாணம் செய்திருக்கின்ற ஒரு நிலைமையை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே அதை விட வவுனியா பிரதேசத்தில் வெடுக்குநாரி ஆதிசிவன் ஆலயம் என்கின்ற இடத்தில் நான் நெடுங்கேணி பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட பிரதேசம். மற்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன குருந்தூர் மலை செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயம் என்பது கரைத்துறை பெற்றோடு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே இந்த கலாசார தடயங்களை, வரலாற்று தடயங்களை அழித்து விட்டால் தமிழர்கள் இந்த இடத்தில் வாழ்ந்தார்கள் அல்லது அவர்களுடைய கலாசார வழிபாட்டு தலங்கள் இருந்தது என்பதை அகற்றுவதற்கான ஒரு செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடுகின்றார்கள். இதில் இருக்கின்ற பிரச்சனை என்னவென்றால், அவர்களிடம் சில காணிகள் என்று சொல்லப்படுகிற, நாங்கள் வடக்கு கிழக்கில் காணி அதிகாரம் எங்களுக்கு இல்லை, போலீஸ் அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்லப்படுகின்ற போது காணி அதிகாரத்தை அவர்கள் கையில் வைத்திருக்கின்றார்கள். அதில் அதாவது மகாவலி அபிவிருத்தி காணி என்று வைத்திருக்கின்றார்கள், தொல்லியல் காணிகள் என்று வைத்திருக்கின்றார்கள், வனஜீவராசிகள் காணிகள் என்று வைத்திருக்கின்றார்கள், வனவள திணைக்களத்துக்குரிய காணிகள் என்று வைத்திருக்கின்றார்கள். இதைவிட அரச காணிகள், எல்ஆர்சி காணிகள் என்று சொல்லி காணி மறுசீரமைப்பு காணி என்று வைத்திருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு இந்த மத்திய அரசு மாகாணங்களுக்குள் இருக்கின்ற காணிகளை பல வகையாக பிரித்து மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இந்த காணிகள் இருக்கின்றபடியால் என்ன சொல்கின்றார் சரத் வீரசேகர போன்றவர்கள், இது மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான காணிகள், இதில் மாகாண சபைகள் தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கின்றார்கள். அதாவது காணி அதிகாரத்தை எங்களுக்கு வழங்காமல் இருப்பது என்னவென்றால், சொல்வார்கள் பழமிருக்க சுளைகளை அவ்வாறு கவர்ந்தெடுப்பது அல்லது கபலீகரம் செய்வது போன்ற ஒரு செயல்பாடாக இது அமைந்திருக்கின்றது. ஆகவே இன அகற்றல் அழிப்பு என்பதற்கு அடுத்த கட்டமாக கலாசார அழிப்பு. இதைவிட அவர்களுடைய நுட்பத்தில் ஒன்று என்னவென்றால், வரலாற்று தடயங்களை அளிக்கின்ற செயல்பாட்டில் இந்த கலாசார அழிப்புகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதைவிட இந்த யாழ் பல்கலைக்கழகத்தை எரித்தது என்பதும் கூட எங்களுடைய சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூல்களை, தடயங்களை அழித்து விட வேண்டும் என்கின்ற செயல்பாடாக அது அமைந்திருக்கின்றது. இதைவிட கடைசியாக அவர்கள் எங்களுடைய உணர்வுகளை கூட அழித்து விட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த நினைவு தூபிகளை அழித்து விடுவது, நினைவு கூறுவதற்கான அந்த செயல்பாடுகளில் பலத்த தடைகளை விதிப்பது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் தமிழ் இனத்தின் இருப்பை அப்படியே இல்லாமல் செய்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டில் சட்ட ரீதியாகவும் செயல்படுகின்றார்கள், சட்டத்திற்கு புறம்பாகவும் செயல்படுகின்றார்கள். ஆகவே சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டு இவ்வாறு செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றவர்களை கடந்த காலத்தில் அவர்கள் பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்வதும் அல்லது அதனை கண்டும் காணாமல் இருக்கின்ற செயல்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவேதான் எங்களுடைய குலத்தில் இருக்கின்றவர்களும் புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் இருக்கின்றவர்களும் ஒட்டுமொத்தமாக இணைந்து இந்த இனத்தை அழிக்கின்ற அல்லது இனத்தை அகற்றுகின்ற அல்லது இனத்தை குறைக்கின்ற, குடிப்பரம்பரை குறைக்கின்ற செயற்பாடு, கலாசார அழிப்பு செயல்பாடு, இதைவிட எங்களுடைய வரலாற்று தடயங்களை அளிக்கின்ற செயற்பாடு, உணர்வுகளை அளிக்கின்ற செயற்பாடு என்று பல பரிமாணங்களில் இந்த செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றபடியால் எங்களுக்குள் சில வேளைகளில் இந்த கட்சி ரீதியான சில போட்டிகள், பூசல்கள் காணப்படுகின்றது. ஆனால் எது அப்படியாக இருந்தாலும் இந்த கட்சிகளின் ஒரே நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய சுய நிர்ணயம் பற்றி பேசுகின்றோம், எங்களுடைய தமிழ் தேசியம் பற்றி பேசுகின்றோம், அதே போன்று எங்களுடைய தாயக கோட்பாடு பற்றி பேசுகின்றோம். இப்போது ரணில் விக்ரமசிங்கே ஒரு விடயத்தை கையில் எடுத்திருக்கின்றார், வடக்கு பிரச்சனை என்று சொல்லுகின்றார். அவர் பிரித்தாளும் தந்திரத்தில் ஒரு கெட்டிக்காரன் சொல்லலாம். கடந்த காலத்தில் கூட விடுதலை புலிகள் பேச்சுவார்த்தை நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற போது, இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போதே ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் ஒரு ரகசியமாக கையாளப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதுதான் வன்னி புலிகள், கிழக்கு புலிகள் என்ற ஒரு பிரித்தாளும் தந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டது. தற்போது பார்க்கின்ற போது வடக்கு பிரச்சனை என்று சொல்லுகின்றார். வடக்கு பிரச்சனை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டுகின்ற பிரச்சனை காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை என்ற விடயத்தை தொட்டு காட்டுகிறார். கைதிகளின் பிரச்சனை, அபிவிருத்தி என்கின்ற ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் இந்த எங்களுடைய
தமிழ் தேசியம் சம்பந்தமான இனப்பிரச்சனையை அவர் ஒரு சிறிய வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்திருக்கின்றார். இவ்வாறு கொண்டு வந்து இப்போது வடக்கு பிரச்சனை என்பது போல பேசிக்கொண்டு இருக்கின்ற போது கிழக்கில் ஏதோ பிரச்சனை இல்லை என்று, காணாமலாக்கப்பட்ட பிரச்சனை கிழக்கிலும் இருக்கின்றது, கைதிகள் பிரச்சனை கிழக்கில் இருக்கின்றது, அபிவிருத்தி சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கின்ற போது இவர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பிரதேச ரீதியாக பிரித்தாளுகின்ற ஒரு உத்தியை கையாண்டு கொண்டிருக்கின்றார். எனவே எந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட அந்த அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய நுட்பமான உத்திகள் பொறிமுறைகளை பயன்படுத்தி எங்களை பிரித்தாளுகின்ற செயல்பாட்டில் ஈடுபடுகின்ற போது எங்களுடைய கட்சிகள் இந்த விடயத்தில் புலம்பெயர்ந்த உங்களை போன்ற இந்த விடயங்களை முன்னெடுக்கின்றவர்கள் ஒரு பொதுவான ஒரு இணக்கப்பாட்டின் கீழ் அனைவரையும் ஒரு மேசைக்கு கொண்டு வந்து எங்களுடைய கோரிக்கைகளை சர்வதேச அளவிலும் உள்ளக ரீதியாகவும் ஒன்றாக சொல்வதற்குரிய ஒரு வேலை திட்டத்தை செய்ய வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்தோடு நான் எனது கருத்துரையை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன். நன்றி ஸ்ரீநேசன் ஐயா அவர்களுக்கு. ஸ்ரீநேசன் ஐயாவிடம் இதை விட ஸ்ரீநேசன் ஐயாவிடமும் ரவிகரன் ஐயாவிடமும் இவர்கள் இப்பொழுது இந்த குறுகிய நேரத்தில் பேசிய விடயங்களை தாண்டி பல ஆதாரங்களையும் தரவுகளையும் கொண்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது உறுதி. இவர்களிடம் இப்போது இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எமது இனத்தின் எதிர்காலத்துக்கு மிக முக்கியமான தகவல்கள் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அந்த வகையில் நாம் அறிந்த மட்டில் ஐயா ஸ்ரீநேசன் அவர்களும் ஸ்ரீகரன் அவர்களும் இந்த காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் மனித உரிமை மீறல்கள், தமிழர் மீது கட்டவிழ்த்தப்பட்டிருக்கும் மனித உரிமை மீறல்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்து கொண்டிருப்பவர்களில் இவர்கள் இருவரும் முக்கியமான நபர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இவர்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க இருப்பவர்கள் இன்னும் ஒரு 15 நிமிடம் காத்திருங்கள். ஸ்ரீகரன் ஐயா மற்றும் ஸ்ரீநேசன் ஐயா அவர்களிடம் நீங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவோம். அந்த வகையில் குருந்தூர் மலை சம்பந்தமாக ஒரு சின்ன நேரம் தந்தால் நல்ல நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக நாங்கள் அப்படி என்ன நீங்க இப்பவே நீங்கள் அதை குருந்தூர் மலையை பற்றி பேசுங்க. அதுக்கு பிறகு நாங்கள் கேள்வி பதிலுக்கு விடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை கூற விரும்புகின்றேன். 11:40 அளவில் பிராம்டன் மேயர் மிஸ்டர் பேட்ரிக் பிரவுன் அவர்கள் நம்மோடு இணைவதாக கூறியிருந்தார். எங்களுக்கு இன்னும் 20 நிமிடங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 20 நிமிடங்களுக்கு ஸ்ரீகரன் ஐயாவுக்கு குருந்தூர் மலையை பற்றி பேசுவதற்கு வாய்ப்பை கொடுத்து அதன் பிற்பாடு ஸ்ரீநேசன் ஐயாவும் ஸ்ரீகரன் ஐயாவும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பார். அந்த வகையில் ஸ்ரீகரன் அவர்களை நான் இப்பொழுது பேசுகிறேன். என்னுடைய பேர் ரவிகரன். ரவிகரன் நான் நேற்றே ஒரு விடயம் சுட்டிக்காட்டி போட்டு சிறிய நேரத்துக்குள்ள முல்லைத்தீவு போலீசாரால எங்களுக்கு முல்லைத்தீவு போலீசாரால அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இந்த மாவீரர் நாள் சம்பந்தமான நாங்கள் பல துயிலும் இல்லங்களுக்கும் போய் துப்புரவு பணிகளில் ஈடுபட்ட அந்த மக்களோட சேர்ந்து அப்போ அழைப்பு விடப்பட்டு 6 பேர் அழைப்பு விடப்பட்டதால 5 மணி அளவில் நாங்கள் போயிருந்த நேற்று காலமே அளம்பில் மாவீரர் துயிலும் இல்ல துப்புரவு பணி பகல் உங்களுடைய கனடா தூதுவர் ஆலயத்தில இருந்து ஒரு சந்திப்புக்கு அந்த வந்திருந்தவ அதுல என்னையும் சந்தித்த உடனே அவியலையும் கூட்டிக் கொண்டு நான் குருந்தூர் மலைக்கு போயிருந்தேன். நான் அதையும் இங்க சுட்டி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதுக்கு பிறகு வட்டுவாகல் கோத்தபாய கடற்படை கேம்பின் போராட்டம் உண்டு நேற்றும் செய்தது. பிறகு 5 மணிக்கு முல்லைத்தீவு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அந்த சோட்டா சொல்றேன் என்னென்றால் அவர்கள் கூப்பிட்டு ஒரு மிரட்டல் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் அதுக்குரிய பதில்களை சொல்லி கொடுத்தாம நாங்கள் விடுதலை புலிகளுடைய சின்னங்கள் அடையாளங்கள் ஒன்றையும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அவர் சொல்லி அப்ப நான் அதுல கேள்வி கேட்டால் இதுவரைக்கும் அனுமதி கிடைக்கப்பட்டு மாவீரர் தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது விடுதலை புலிகள் என்ற அந்த அடையாளங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி செய்ததா மக்கள் என்று கேட்டனா. அப்ப அவர் சொல்லிச்சுன்னா இல்லையாண்டா. அப்ப அதே மாதிரிதான் நடக்கும். அது சொன்னது. இப்ப இதுல நான் காட்டக்கூடியது ஒன்று இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்ட 1979ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க பயங்கரவாத தடுப்பு சட்ட தற்காலிக ஏற்பாடுகள் சட்டம். இதை அந்த 6 பேருக்கும் உங்களுக்கு தந்து விட்டு போலீசார் என்னென்றால்
இந்த சட்டத்துக்கு கீழே கைது செய்யப்படலாம் என்ற ஒரு மிரட்டல் தான் சொல்லணும். அப்ப நாங்க இப்ப கைதுக்கு நாங்கள் பயந்து கொண்டே இருக்கோம். தொடர்ந்து கைதுதான் நடக்குது, அது பிரச்சனை இல்லை என்றதை சொல்லிக்கொண்டு அடுத்ததா குருந்தூர் மலைவிடயத்துக்கு வாரன். கேள்வியெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் கேட்கலாம். குருந்தூர் மலை விடயத்தை பொறுத்த வரையில 2018 ஆண்டு 19 மாதம் 9 மாதம் 4ஆம் தேதி 2 பிக்குகள் உட்பட 12 பேர் வந்து அங்க கட்டுமான பொருட்களோட குருந்தூர் மலையில புத்தர் சிலை அமைக்கிறதுக்கு வந்த போது அப்ப மாகாண சபை இருந்தது. நானும் உடனே அங்க இளைஞர்களுமா சேர்ந்து போய் அதை திறத்தினாண்டுதான் சொல்லுவோம். உண்மையா சொல்லத்தான் வேணும். அவங்கள போக சொல்லி சொன்ன கூட திறத்தினாண்டுதான் சொல்லுவோம். அப்ப திறத்தினாங்கள் அது போலீசால வழக்கு போடப்பட்டது உடனடியா முல்லைத்தீவு நீதிமன்றத்துல. அந்த நீதிமன்றத்தின் வழக்கில யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக தொல்லியல் கூட மாணவர்கள் விரிவியாளர்கள் அவர்களை இணைத்து கொண்டு இந்த தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சிய செய்யலாம் என்றும், அதே நேரம் தொல்லியல் ஆராய்ச்சி தேவைதான் என்றதை வலியுறுத்தினதால சிவில் பாதுகாப்பு தேவை என்றதுல சிவில் பாதுகாப்பு படை அதுல பாதுகாப்புக்கு இருக்கலாம் என்று சொன்னது. ஆனா இது ஒன்றும் நடக்க இல்லை. விதுர விக்ரமநாயக்க 2021 ஆண்டு 1ஆம் மாதம் 18ஆம் தேதி அங்க பெரிய படப்பட்டாளத்தோட வந்து, அதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள், படப்பட்டாளத்தோட வந்து அகழ்வாராய்ச்சிக்கான ஆயத்த பணிகளை ஆரம்பிச்சு போட்டு போனது. அப்ப 27ஆம் தேதி நாங்கள் போனாங்க. நான் கொண்டு ஸ்ரீதரன் எம்பி கொண்டு சால்ஸ் எம்பி உட்பட எங்களுடைய ஒரு 30 பேருக்கிட்ட நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போய்க்க முதல் விடையில்லை. பிறகு விட்ட உடனே நாங்கள் போய் நேரடியாக அந்த இடத்தை பார்த்தால் எங்களுடைய சைவ அடையாளங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டிருந்தது. சைவ அடையாளம் அங்க இருந்த சிவனுடைய அடையாளமோ அல்லது சூலமோ எல்லாம் அழிக்கப்பட்டிருந்தது. இதை நான் அன்றைக்கு உடனே சுமந்திரன் எம்பிட்டு ஆலோசனை கேட்டு போட்டு உடனடியாக நேர வீட்டையும் வரையில முல்லைத்தீவு போலீஸ் நிலையத்துக்கு போய் உடனே முறைப்பாடு பதிவு செய்த நான் எங்களுடைய சைவ அடையாளங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டிருக்கு, காண இல்லை என்று சொல்லி முறைப்பாடு செய்தான். அப்புறம் 29ஆம் தேதி தை மாதம் 21ஆம் ஆண்டு, அதாவது போன வருஷம், உடனே போலீசாருக்கு நான் அந்த இடத்தை கொண்டே காட்டினது என்னென்றால் அவை வாரன்னு சொல்லி வந்து கொண்டு காட்டினது எங்களுடைய அடையாளங்கள் அத்தனையும் அழிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்ப காட்டினா இன்ற வரைக்கும் அந்த போலீசார் அதுக்கான நடவடிக்கை ஒன்றும் செய்யல. 2 தடவை என்ன கூப்பிட்டு கேட்டது என்னென்றால் தொலைபேசி மூலமாக உங்களுக்கு யாராவது சந்தேகம் இருக்கான்னு தான் கேட்டது, வேற ஒன்றும் இல்லை. சந்தேகம் விட நாங்க என்ன கீழே இருக்கிற இராணுவத்தினதான் சந்தேகம். இது தவிர மற்றது இப்ப 2021/9/22ஆம் தேதி இப்ப இந்த வருஷம் இப்ப நாங்கள் போய் ஒரு சாத்வீக போராட்டம் நடத்தினாங்க. இது நீதிமன்றத்துக்கு மாறாக நடக்குது என்றும் தீர்ப்புகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் சைவ வழிபாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள தடை இருக்கக்கூடாது என்றும் நில அபகரிப்பு 635 ஏக்கர் காணிய அதை சுத்தவர இருக்கிற காணிய அபகரிக்கின்ற நோக்கத்துல பிக்குமார் ஈடுபடுறதாக அறிவித்தல் வந்த உடனே அந்த அறிவித்தலுக்கு எதிராகவும் நாங்கள் போராட்டம் ஒன்று நடத்தினால் 21ஆம் தேதி பிற்பகலே நாங்கள் வீட்டை வந்திருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனால அழைப்பு வந்து எங்களை கைது செய்த என்னையும் மயூரன் என்று அந்த குழுவினுடைய அந்த கோயில் நிர்வாகத்தினுடைய ஒரு ஆள். அப்ப கைது செய்து 22ஆம் தேதி எங்களை விடுவிச்சாச்சு. அதுக்கு பிறகு தொல்லியல் திணைக்களத்தின் வழக்கு வந்து 2023 2ஆம் மாதம் 2ஆம் தேதி இருக்கு அந்த வழக்கு. அது என்னன்னா தங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கு நாங்கள் இடையூறு செய்தது என்ற வகையில இன்னும் 2 பேரையும் போட்டது. இதை தவிர பிக்குமார் ஒரு முறைப்பாடை உடனே செய்திருக்கணும். அன்றைக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் தங்களுடைய வழிபாட்டை, அதாவது பௌத்த மத வழிபாட்டை நாங்கள் தடை செய்ததாக நானும் இன்னும் 2 பேரையும் அப்ப தடை செய்ததாகவும் அதுல போட்டிருக்கு என்னென்றால் அவமானப்படுத்தின வேண்டும் தங்களை, மற்றது தங்களுடைய பௌத்த வழிபாடு மேற்கொள்ள விடையில்லை என்றும் அச்சுறுத்தின வேண்டும். நாங்கள் ஒரு அச்சுறுத்தலும் செய்யல, ஆனால் மறியல் நடத்தினாங்க, மறியல் போராட்டம். அவர் எங்களுக்குரிய நியாயத்தை சொல்லி போட்டுத்தான் நீங்கள்
போகணும் என்ற நிலையில இருந்த நாங்கள் அந்த வகையில அவையும் ஒரு வழக்கு போட்டிருக்கு. அவை போட்ட வழக்கு இலக்கம் B 688/22. அதே நேரம் 2ஆம் தேதி 3ஆம் மாதம் 23ஆம் தேதி அதுக்கு தவணை போட்டிருக்கு. இதுகளை நான் என்னத்தை சொல்றேன் என்றால், ஏற்கனவே இன்னொன்று நகர்த்தல் பத்திரம் மூலம் நாங்கள் தாக்கல் செய்து இப்படியான ஒரு நடவடிக்கை அங்க செய்யப்படுது என்று சொன்ன உடனே இப்போது நீதிபதி அவர்கள் டி சரவணராஜா அவர்கள் உடனடியாக அன்றைக்கு ஒரு தீர்ப்பு தவணைகள் போட்டு வழங்கப்பட்டது. இந்த கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் அகற்றப்பட வேண்டும், உடனடியாக கட்டுமான பணி இனிமேல் செய்யக்கூடாது, அகற்றப்பட வேண்டும் என்றுதான் போட்டது. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பாருங்க, சட்டமாதிபர் திணைக்களத்தில இருந்து சட்டத்தரணிகளும், தொல்லியல் திணைக்களத்தில இருந்து சட்டத்தரணிகளும் கொழும்பில இருந்து வருகை உடனடியாக இங்க வழக்கு தாக்கல் செய்து, அதாவது 19ஆம் தேதி 7ஆம் மாதம் 19ஆம் தேதி 7ஆம் மாதம் வழக்கு தாக்கல் செய்து அன்றைக்கு நாங்கள் முழுக்க வழக்கு நீதிமன்றத்துல உடனடியாக பின்னேற நீதிபதியையும் கூட்டிக் கொண்டு எங்களுடைய ஆட்கள் அதுக்கு வாதாடன கூட்டிக் கொண்டு குருந்தூர் மலைக்கு அங்க சென்று கீழே அடிவாரம் மற்ற மலைக்கெல்லாம் ஏறி, அப்ப நான் நீதிபதிட்ட நேரடியாக சொன்னேன், அங்க இருக்க அந்த எங்களுடைய சைவ அடையாளங்கள் இருந்த இடத்தை அழிச்சு போட்டு பழைய தூணுகள் மாதிரி அவைய இருந்த அறிஞ்சு வச்சிருக்கிற தூண் கல்லுகளை பார்த்தா தெரியும் அது புதுக்கல்லுன்னு சொல்லிடாது, உள்ளுக்க புதுக்கல்லு, வெளியால அந்த பழைய பாசி பிடிச்ச கல்லு மாதிரியான ஒரு செட்டப்ல அந்த கல்லுகளை அவர்கள் அறிகின்றார்கள். அந்த கல்லுகள் தான் வெளியில தெரியும். அப்ப பழங்கால மழை பெய்தவுடனே அது பாசியல் பிடிச்சு கிடக்க அது பழைய கால கட்டிடம் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் போன உடனே அப்படியான ஒரு இதுதான் நாங்கள் சொல்ல வேண்டி வரும். இப்போ ஒரு சந்ததி இல்லை என்றால் அங்க அடுத்த சந்ததிகள் எல்லாம் இனி இது பழைய கட்டிடம் தானோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில கிட்டத்தட்ட முடி வைக்கிற அளவுக்கு போயிட்டு தடை பண்ணி கொண்டு சைவ மக்களை போக விடாமல் அல்லது போலீசாரும் சேர்ந்து தடுத்து தடை பண்ணி கொண்டு இப்ப மேல் மட்டத்துக்கு போயிட்டோம். அதன் பிறகு நாங்கள் நீதிபதியிட்ட சொல்லி நீதிபதி அதற்கான இது தொல்லியல் திணைக்களத்தினரும் வாதாடி, சட்டமாதிபர் திணைக்களமும் வாதாடி கடைசியா தொல்லியல் சாதனங்களை அங்க பாதுகாக்க தான் அது இருக்கண்டும், அது வரைக்கும் அதை அகற்ற வேண்டாம் என்று தொல்லியல் ஆய்வு முடிந்தவுடன் அதை பற்றி முடிவெடுக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தை அந்த சட்டத்தரணிகள் சொல்லியிருந்தாரு. இப்ப நான் இதுல சொல்ல வரேன் என்னன்னா, தீர்ப்பு அதுக்கு இந்த மாதம் 24ஆம் தேதி, இந்த மாதம் இன்றைக்கு 19ஆம் தேதி 24ஆம் தேதி அது நாங்கள் நகர்த்தல் பத்திரம் மூலம் தாக்கல் செய்த வழக்கு. ஆனால் 24ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட போது தொல்லியல் திணைக்களமானது, நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதுதான் சொல்றேன், தனிய ஒரு பௌத்த மத அடையாளங்களை திணிக்கின்ற செயல்பாடைத்தான் தீவிரமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றதான் இதுல நான் சொல்லக்கூடியது. நான் உங்களோட நேரத்தையும் கருத்துல கொண்டு கனபடியும் கதைக்க கிடக்குதான் இருந்தாலும் இதோட முடிச்சு கொள்றேன். நன்றி. நன்றி நன்றி திரு ரவிகரன் துறராயா அவர்களுக்கு. உங்கள்ட்ட நிறைய தகவல்கள், நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பேசணும்ன்ற ஆதங்கம் இருக்கும். நேரம் கருதி நாங்கள் இன்று இவ்வளவு நிப்பாட்டுவோம். ஏனென்றால் கேள்வி கேட்க இருக்கிறவர்கள் கேள்வி கேட்கறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க வேண்டும். அதற்கிடையில் ஐயா ரவிகரன் அவர்கள் பேசிய பேச்சிலிருந்தும் ஸ்ரீநேசன் ஐயா பேசிய பேச்சிலிருந்தும் இரு விடயம் தெளிவாக இருக்கின்றது. ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரு நிமிஷம். வரலாற்று பேராசிரியர்கள் சீனா பத்மநாதன், NKS திருச்செல்வம், பரமு புஷ்பரட்னம், HCB பெல் ஆங்கில ஆய்வாளர், JP லூயிஸ் ஆங்கில ஆய்வாளர், இவியலின் கருத்துக்களை எடுத்து நீங்களும் பார்த்திருப்பீர்கள். எடுத்து பார்க்கும்போது வரலாற்று பேராசிரியர் சீனா பத்மநாதன் உட்பட நான் சொன்ன இவ்வளவு பேரும் எங்களுடைய அடையாளங்கள் என்றதையும் குறிப்பிட்டுத்தான் சொல்லி இருக்கிறோம். அதுல முக்கியமாக 2300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நாகர்கள் வழிபட்ட லிங்கம், அதுல உள்ள தமிழ் எழுத்துக்கள் இதனை உறுதி செய்ய வேண்டும். மறு பௌத்த படிமம் போல் எதுவும் இல்லை என்றதை உறுதிபட தெரிவிச்சிருக்கிறார் பத்மநாதன் வரலாற்று ஆய்வாளர். இப்ப உயிரோட தான்
இருக்கிறார்கள். ஆனால் எங்களுடைய வரலாறுன்றது 2300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்த சிவலிங்கம் என்றால், உதாரணத்துக்கு அதுல வேள்நாகன், மணிநாகன் என்ற பெயர்கள் எல்லாம் தெளிவாக இருக்குன்னு அவர் குறிப்பிடுறார். இதை விட மணிநாகன் என்ற பெயர் மிகவும் தெளிவாக அப்படி இல்லாட்டிக்கு ஜெயவர்த்தனாண்டோ அல்லது பெனாண்டோண்டோ இல்லையே அதுல எழுத்து. அப்ப ஆதிகால எழுத்துக்கள் எங்களுடைய தமிழ் பெயரை சுட்டிக்காட்டி கொண்டு நிற்கிறதாக ஆய்வாளர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். அவியல் படிப்பு அதுதான், தொல்லியல் சம்பந்தப்பட்ட படிப்பு. அந்த படிப்பின் மூலமாக ஆராய்ஞ்சு அந்த ஆய்வின் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட விஷயத்தை கூட அப்படியே பௌத்த சமூகம், சிங்கள சமூகம், இனவாதிகள், துரோகிகள் இப்படியான வேலைகளை செய்து எங்களுடையதை மூடி மறைக்கின்றார்கள் என்பதை இதில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். நன்றி. நன்றி நன்றி. அந்த வகையில் இவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பேராசிரியர்கள், பரமு புஷ்பரட்னம் போன்ற பேராசிரியர்கள், குறிப்பாக பரமு புஷ்பரட்னம் அவர்களின் அண்மையில் வெளிவந்த குருந்தூர் மலை போன்ற 18 இடங்கள், அரசாங்கத்தால் சுவீகரிக்கப்பட உள்ள 18 இடங்களில் ஆராய்ச்சி செய்து அந்த ஆராய்ச்சி மூலம் ஆதாரங்களோட நிரூபித்திருக்கின்றார். இந்த இடங்களில் இருக்கப்பட்ட பழைய கோவில்கள் சைவ கோவில்கள் தான் என்று அவர் நிரூபித்திருக்கின்றார். அண்மையில் வெளியிட்ட அவருடைய ஆய்வில் அது தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வினுடைய பிரதி யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலேயும் இருப்பதாக நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆய்வு பற்றி நீங்கள் ஆய்வுகள் பற்றி சொன்ன துர்ராஜா அண்ணா சொன்ன அந்த பேராசிரியர்களின் ஆய்வு கோப்பியல் நீங்கள் எழுனா என்னும் இணையதளத்தில் நீங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இருக்கின்றது. ஏன் நான் அதை குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால், அதில் பல ஆதாரங்கள் புகைப்படங்களுடன் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இவர்கள் இன்று கூறுகின்ற இடங்கள் ஒரு காலத்தில் பௌத்த கோயில்களுக்கு உரித்தானதாக இருந்ததென்ற ரீதியில இலங்கையில 1978 ஆண்டுக்கு பிற்பாடு அமுல்படுத்தப்பட்ட திருத்த சட்டங்கள் மூலம் இப்பொழுது அதை சட்ட ரீதியாக காணிகளை சுவீகரிக்க முற்படுகிறார்கள். இங்கே முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், தாயத்திலிருந்து இணைந்த ஆண்டியா ஸ்ரீநேசன் மற்றும் ஸ்ரீகரன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி, போலீஸ் அராஜகங்கள், படைகளின் அராஜகங்களின் மூலம் இந்த அத்துமீறின கலாச்சார ஒழிப்பை இலங்கை அரசு நமக்கு தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் என்றதுல எந்தவித கருத்து வேறுபாடும் இருக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை. அந்த வகையில் இப்பொழுது ஸ்ரீநேசன் ஐயா அவர்கள் ஏதாவது சொல்றேன்னா சொல்லலாம், இல்லை என்று சொன்னால் கேள்வி பதிலுக்கு போகலாம். எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்குது மிஸ்டர் பேட்ரிக் பிரவுன் எங்களோட இணைவதற்கு. அதற்கிடையில் கேள்வி கையை உயர்த்துங்கள். ஸ்ரீநேசன் ஐயா, நீங்கள் இதை சொல்ல வாரீங்க. திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலயத்திலேயும் கூட அண்மையில ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கின்றது. திருக்கோணேஸ்வரர் ஆலயத்தை சுற்றி இருக்கின்ற 16 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை சுற்றுலா தளத்தை அபிவிருத்தி செய்தல் அல்லது வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தல் என்ற அடிப்படையில் சிங்களவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கான ஒரு செயல்பாட்டை ஆளுநராக இருக்கிற ஜஹம்பத், அனுராதா ஜஹம்பத், நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு வியத்மக அமைப்பில் ஒருவராக இருக்க வேண்டும். அவர் இந்த கிழக்கு மாகாணத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நடக்கிற செயல்பாடுகள் என்னவென்றால், இந்த மயிலத்தமடு, மாதவன போன்ற இடங்களில் பண்ணையாளர்களின் நிலத்தை அபகரித்து அங்க பக்கத்து அம்பாறை மாவட்டம், பொல்நர்வ மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற சிங்கள விவசாயிகளுக்கு அல்லது குடியேற்றக்காரர்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு செயல்பாடு. அடுத்ததாக 2வது இந்த கலாசார திணிப்பு செயல்பாடுகளுக்கு அவர் ஒரு தலைமையேற்று செயற்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்ற அந்த அடிப்படை பார்த்தால் வீரசேகர போன்றவர்கள், அனுராதா ஜஹம்பத் போன்றவர்கள் ஒரு வணிக விஸ்தரிப்பு அல்லது சுற்றுலா விஸ்தரிப்பு என்ற அடிப்படையில் எடுத்துக்கொள்வதற்குரிய செயல்பாட்டை செய்து இப்போது முடக்கப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றன.
ஆனால் அவர்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் கிழக்கு மாகாணத்தை விரைவாக தங்களுடைய ஆதிக்கத்திற்குள் கொண்டு வரலாம் என்ற செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகின்றேன். மேலும் மற்றவர்களுக்கு கருத்துரைப்பதற்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து எனது கருத்தை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி ஐயா, நன்றி. அந்த வகையில் முதலாக ஆறுமுகம் என்பவர் கையெழுத்திருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிக்கொண்டு உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் திரு ஆறுமுகம் அவர்கள். முதற்கண் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அந்த இளம்பிள்ளைகளுக்கு எனக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அரசியலில் ஈடுபட்டு எமது இன அழிப்பை சர்வதேசத்தில் கலைக்க வைப்பதற்காக அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் தலை வணங்கி எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே குருந்தூர் மலை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். நான் இந்த கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷத்துக்கு முன்ன பிரச்சனை வந்த பொழுது அங்கே பூசை செய்த பூசாரியை வவுனியா நீதிமன்றம் தடை செய்த பொழுது அந்த பிரதி ஒன்றை எடுத்து நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட பிரதி எடுத்து ஐக்கிய நாடு சபைக்கும் அமெரிக்காவில் உள்ள சில நண்பர்களுக்கும் அனுப்பினேன். அதே போல் நாங்கள் இந்த இது சம்பந்தமான விடயங்களை வெளியுலகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இன்னைக்கு எங்களுடைய பிரச்சனை இலங்கை சிங்களவருக்கு எதிரான பிரச்சனை மட்டுமல்ல, இது சர்வதேச சமூக பூகோள அரசியல் பிரச்சனையோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் இந்த சிங்கள அரசுக்கு துணை போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஆதி காலத்து ஆரம்பத்தில இருந்து நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். இன்று எமது நிலப்பரப்பு பறிபோவதாக இன்று இல்லை. பிரித்தானியா இப்ப புதிய அரசியல் சட்டத்தை கொண்டு வந்ததோ, நான் டேவிட் கமரூன் நினைக்கிறேன், அவருடைய காலத்துல 3 மாகாணங்களாக 3 ராஜ்யங்களாக இருந்த பகுதிகளை 5 மாகாணங்களாக செய்த பொழுது 7500 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பு சிங்கள பகுதியாக மாற்றப்பட்டது. திருகோணாமலையில் 1821 ஆண்டு பிரித்தானியா எடுத்த கணக்கு சனத்தொகை வீதம் தமிழருடைய இது 98.14. ஆனால் இன்று சொல்லும்போது 1982 ஆண்டு சிங்கள அரசால் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்படி 38 வீதம் தான் 38.4 வீதம் தமிழர்கள், 34 வீதம் சிங்களவர்கள். அப்ப இன்று அதே போல் திருக்கோணாமலை மாவட்டத்துக்கு சொந்தமான நிலப்பரப்பை பிரித்து அங்கே தனி ஒரு மாவட்டமாக ஆக்கி அங்கே சேருவில் என்ற ஒரு மாவட்டத்தை ஏற்படுத்தி முழுமையாக சிங்கள குடியேற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதே போல் நான் இதை கணக்க அதிகம் நேரம் எடுக்காமல் சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்கின்றேன். ஐயா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணணும் ஐயா. ஆர்வம் ஐயா. தமிழர்கள் குடியிருந்த இடம் 1947-48 அபிவிருத்தி என்ற பெயரிலேயே எப்படி தமிழ் தலைவர்கள் படித்திருந்தும் ஏபாதிகளாக இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும். அன்று சேர் ராமநாதன் பொன்னப்பல அருணாசலமாக்கள் சுதந்திரத்துக்காக சிங்களோடு சேர்ந்து கை கொடுத்தார்கள். ஆனால் அன்றே நாட்டினுடைய நிதியுதவியுடன் அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் அங்கே உள்ள தமிழர்களை வெளியேற்றி விட்டு 25,000 சிங்கள மக்களை கொண்டு குடியேற்றினார்கள். கல்வி அந்த அபிவிருத்தி திட்டத்தின் அடிப்படை. இப்படி பல அபிவிருத்தி திட்டங்கள் என்ற பெயரில் எமது நிலப்பரப்பு நீண்ட காலமாக போய்கொண்டிருக்கிறது. இங்கே முக்கிய இன்னொரு விடயம் கவனிக்க வேண்டும். மிக நுட்பமாக சட்ட ரீதியாகவும் அவர் குறிப்பிட்டவர்கள் போல் பலாத்காரமாகவும் எங்கள் நிலப்பரப்பில் சிங்கள குடியேற்றங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. நான் முழுமையாக எனக்கு நேரம் கிடைக்காதபடியால் நான் இதை சுருக்கமாக முடிக்கின்றேன். ஆகவே நாம் அன்றிலிருந்து இன்று வரையும் எமது நிலம் பறிபோனதை சரியாக கணக்கிட்டு அவற்றை சர்வதேசங்களுக்கு கொண்டு வருவது மட்டுமில்லாமல் இந்த சர்வதேச சமூகத்தை எமக்கு ஆதரவாகவும் சர்வதேச அரசுகளை எமக்கு ஆதரவாகவும் இந்த பழம்பொன்ற நாடு இலங்கைக்கு சாதகமாக இருப்பதை எமக்கு சாதகமாக மாற்றக்கூடிய சூழல் இன்றைக்கு உருவாகி இருப்பதால் இந்த பூகோள அரசியலை எமது பரிநுட்பமான அரசியல் செயற்பாட்டாளர்கள் அதை எமக்கு சாக மாற்றி எமது இலக்கை அடைவதற்கு அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உழைக்க வேண்டும் என்று கூறி எனது வணக்கத்தை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. நன்றி, நன்றி. யாராவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். தாயத்திலிருந்து நம்மோட இணைந்திருக்கின்ற
ஐயா ஸ்ரீநேசன் ஞானமுத்து மற்றும் ரவிகரன் துர்ராஜா அவர்கள் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இருக்கிறார்கள். கேள்விகள் இருந்தா கையெழுத்துங்கள். இன்னும் ஒரு Mr. Patrick Brown will be joining in 10 minutes. Patrick Brown அவர்கள் இன்னும் ஒரு 10 நிமிடங்களில் இணைவதாக இருக்கின்றார். அதுவரை உங்களிடம் கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். இல்லை என்றால் யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்பினால் கையெழுத்துங்கள், கருத்துக்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம், உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் யாராவது கருத்து சொல்லணும்னா சொல்லலாம். உங்க கையெழுத்துன்னா நாங்கள் அனுமதி கொடுக்கலாம். கேள்விகள் இல்லை என்ற இல்லை, அந்த வகையில் நான் ஒரு சில விஷயங்களை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இங்கு ஒவ்வொருவருடைய பேச்சிலையும் சட்ட ரீதியான காணி சுவீகரிப்பு, சட்ட ரீதியாக எல்லாம் சட்ட ரீதியான முன்னெடுப்புகள் இலங்கை அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றது ஒவ்வொருவருடைய பேச்சுக்களிலேயும் வெளிவரக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த வகையில் நாங்கள் இப்போது பார்க்க போனால் கனதூரம் போகாமல் 1978ஆம் ஆண்டு என்று பார்க்க போனால் 78ஆம் ஆண்டு புத்த சாசனம் ரிவைஸ் பண்ணப்பட்டது. அதன் பிற்பாடு 1978ஆம் ஆண்டு பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட், அதாவது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை அமலாக்கினார்கள். அதுவும் தமிழர்களுக்கு எதிரானது. அதை விட மோசமாக 2வதாக 78ஆம் ஆண்டு அவர்களுடைய பௌத்த சாசனத்தின் சட்ட முறைகளை திருத்தி அமைத்திருந்தார்கள் சட்டபூர்வமாக. அதனைத் தொடர்ந்து 6ஆம் திருத்த சட்டம் எனும் ஒரு அடக்குமுறை சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். இங்கு தாயத்திலிருந்து இணைந்தவர்களுக்கு இந்த 6ஆம் திருத்த சட்டத்தின் பாரதூரம் நன்றாக விளங்கும். குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த 6ஆம் திருத்த சட்டம் தமிழர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் அடக்குமுறைக்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட 6ஆம் திருத்த சட்டம். அதனைத் தொடர்ந்து நம்முடைய நிலங்களை தாரவாத்து கொடுக்கக்கூடிய, எமது உரிமைகளை தாரவாத்து கொடுக்கக்கூடிய 13ஆம் திருத்த சட்டம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் மூலம் இலங்கையை சேர்ந்தது. அதுக்கும் தமிழர்களுக்கு எதிரானது தான். அதனைத் தொடர்ந்து 14 TNA, அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அங்கத்தவர்களின் ஆதரவுடன் 19வது திருத்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அது கூட எமது உரிமைக்கோ எமது சுதந்திரத்துக்கோ வழிவகுக்கவில்லை. இப்ப இங்கு அதனைத் தொடர்ந்து 20ஆம் அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள். இப்பொழுது புதிய ஜனாதிபதி 21ஆம் திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த 7 சட்டங்களையும் பார்க்கும்போது இந்த 7 சட்டமும் தமிழர்களை நோக்கி உருவாக்கப்பட்டது. இந்த 19ஆம் திருத்த சட்டத்தை தவிர்ந்த ஏனைய 6 சட்டங்களும் தமிழர் தரப்பு இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்கள் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சட்ட மூலங்களை சரியாக பயன்படுத்தியே இலங்கை அரசாங்கம் இவ்வளவு வெட்ட வழியில் இந்த காணி சுவீகரிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. இந்த சட்டங்களின் மூலம் குறிப்பாக 13ஆம் திருத்த சட்டத்தை எடுத்து பார்ப்போமானால் 13ஆம் திருத்த சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த மாகாண சபை முறை, பிரதேச சபை முறை, கவர்னர் முறை போன்ற ஆட்சி முறைகள் வடக்கு கிழக்கில் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் 2022ஆம் ஆண்டை உற்று நோக்கினால் 2022ஆம் ஆண்டு தை மாசத்திலிருந்து இப்போது நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் தமிழர் தரப்பிலிருந்து நாம் இழந்த கனிம வளங்கள், காணிகள், அந்நியர்களிடம் இழந்த காணிகளும் அந்நியர்களிடம் இழந்த கனிம வளங்களும் மிகவும் கூடுதலாக இருக்கின்றது. அதுக்கு உதாரணமாக பலாலி விமான நிலையம் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் போல் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்தியாவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2வது
திருகோணமலையில் உள்ள எண்ண குதங்கள் பல இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் கீழ் அவர்களுடன் சென்றுள்ளது. இரண்டாவது சம்பூர். சம்பூர்ல இருக்கக்கூடிய நிலக்கரி உற்பத்தி ஆலயம் அது கூட இந்தியாவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது, இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் மூலம். அதைத் தொடர்ந்து இலங்கையில் வடக்கில் இருக்கக்கூடிய 3 தீவுகள், அல்லதீவு, நெடுந்தீவு உட்பட்ட 3 தீவுகள் இந்தியாவுக்கு இலங்கைக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு இந்தியாவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப நாங்கள் குறிப்பாக இருந்து பார்ப்போமானால், உம்முடைய நிலத்தையும் உம்முடைய கனிம வளத்தையும் இலங்கை சிங்கள இராணுவமோ சிங்கள அரசு மட்டும் நம்மிடம் இருந்து சுவீகரிக்கவில்லை, அந்நியர்களும் சுவீகரிக்கிறார்கள் என்றது ஒரு துர்ப்பாக்கியமான விஷயம். ஆகையினால் நாம் இன்று பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய காணி சுவீகரிப்பு என்பது இவர்கள் ஏற்கனவே எழுதி வைத்திருக்கிற அரசியல் அமைப்பு சட்டங்களின் கீழ்தான் இதில் நடந்து வந்திருக்கிறது என்றது திட்ட தெளிவாக இருக்கிறது. அந்த வகையில் ஒரு சாதாரண மனுஷனாக நான் கேட்கிற கேள்வி அரசியல்வாதிகளிடமும் நிபுணர்களிடமும், இவ்வளவு சட்டமும் சட்டத்தில் இருக்கும் போது நாங்கள் எப்படித்தான் போராடினாலும் இந்த சட்டங்கள் இருக்கும் வரை எங்களை சட்டத்தால் அடிப்பார்களோ இல்லையோ, ஆனால் நாங்கள் சட்டத்தை மீறி நடப்பவர்களாக கணிக்கப்படுவோம் என்பது உறுதி. அந்த வகையில் என்னுடைய அறிவுக்கு எனக்கு தெரியவில்லை இதை எப்படி நாங்கள் எதிர்கொள்வது என்பது. அதாவது 6ஆம் திருத்த சட்டம், 13ஆம் திருத்த சட்டம், 19ஆம் திருத்த சட்டம், 20 திருத்த சட்டம், 21ஆம் திருத்த சட்டம், இதுகளை நாங்கள் எப்படி கையாள்வது என்றதை நாங்கள் கேள்விக்கு உள்ளாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இப்ப ஸ்ரீதரன் ஐயா அவர்கள் கூறினது போல, அவர்கள் எந்த ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தாலும் அவர்களுக்கான மிரட்டல்களும் போலீஸ் படையினரின் அராஜகங்களும் அவர்கள் மீது செலுத்தப்பட்டு வருவது இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது அடிப்படை மனித உரிமை மீறல். அதையும் தாண்டி மனித நேயமற்ற செயற்பாடு என்று கூறிக்கொண்டு நாம் அனைவரும் இது எல்லாவற்றையும் மனதில் வைத்து, அவர்கள் இலங்கை அரசினால் ஆடப்படும் நாடகங்களும் அவர்கள் சொல்லுகிற தமிழர் சுதந்திரத்தோட சமாதானத்துடன் வாழ்கிறார்கள் என்ற அபட்டமான பொய்யையும் நாம் சர்வதேசத்துக்கு எடுத்து குறைத்து சர்வதேசத்தை அணுகி இதுக்கான நீதியை உடனடியாக பெற வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையில் இங்கு நான் வைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், இங்கு யாராக இருந்தாலும் எந்த அமைப்பாக இருந்தாலும் நம்முடைய இனத்தின் விடுதலைக்காகவும் அவர்களுக்கான நீதி கிடைக்கவும் நாம் எல்லோரும் இணைந்து செயற்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, இன்று இங்கு நம்மோடு இணைந்த அனைவருக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கேள்வி கேட்பவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு கொடுப்பது என்று தீர்மானித்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் உங்களோட கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம், இல்லை என்றால் இன்னும் ஒரு 5 நிமிடம் மிஸ்டர் பேட்ரிக் பிரவுனுக்கு டைமை கொடுப்போம். அது வரையில்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் திட்டமிட்டபடி இன்னும் 10 நிமிடங்களில் நமது இந்த கூட்டத்தை நிறைவு செய்வோம். அந்த வகையில் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை திரும்பவும் அளிக்கின்றேன். கேள்வி கேட்க ஒரு தரம் இல்லை என்றால் நான் இன்னொரு தகவலை சொல்லாம நினைக்கிறேன். ரவிகரன், ஓகே சொல்லுங்க. ஏனென்றால் 16ஆம் தேதி 19ஆம் தேதி 16ஆம் தேதி இந்த குருந்தூர் மலைக்கு நான் கனடா தூதர ஆக்களையும் கூட்டிக்கொண்டு போறேன்னு சொன்னாங்க. அதுல அங்க நிக்கைகளே உடனே மறுமொழி கொண்டு வந்தது. 17ஆம் தேதி நான் கூட்டிக்கொண்டு போனேன். 16ஆம் தேதி நாங்கள் ஒரு போராட்டத்தை பட்டுவார் கோத்தவாய கடற்படை முகாமுக்கு முன்னால அந்த காணி உரிமையாளர்களோட வச்சினாங்க. அது என்னென்றால்
இவ்வளவு நாளும் முல்லைத்தீவில உள்ள நில அளவையாளர்கள் மற்ற காணி உத்தியோகத்தர்கள் என்றுதான் அந்த காணிய அந்த படிமுறையின்படி அளக்கிற நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து நாங்கள் விடையில்லை, அதாவது காணி உரிமையாளர்கள் விடையில்லை. அது அவியலோட சேர்ந்து போராட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுத்ததால ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து வாகனங்களை திருப்பி விட்டதும் அந்த ஒரு வழக்கு, அந்த முதல் ஆரம்ப வழக்கு நான் சிவாஜிலிங்கம் உட்பட 4 பேர் கொண்ட வழக்கு இன்னும் முடிய இல்லை. அது சட்டம் அதிபர் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பியாச்சு, நீதிபதியே அது சொல்லி போட்டால் இப்போ உங்களுக்கு அழைப்பு விடுறமோ வாங்கோன்னு சொல்லி அது கிடக்கு ஒரு வழக்கு. ஆனால் நாங்கள் 16ஆம் தேதி இந்த போராட்டத்தை நடத்தினோம்னா அவ ஒரு தரம் தெரியல. அதாவது கொழும்புல இருந்து வாராண்டுதான் தகவல். கொழும்புல இருந்து இப்ப முல்லைத்தீவு ஆக்கள் போக போக நடுகப்படி சிக்கலண்டு கொழும்புல இருந்து வந்து இதை அளக்க போகிறோம்ல. நாங்க கொழும்பில் எங்க இருந்தாலும் பெறட்டுமாண்டு நாங்கள் போராடினோம். அன்றைக்கு வருகிறோம். பிறகு 17ஆம் தேதி நாங்கள் நான் குருந்தூர் மலையில நிக்க கோல் வருது. இப்படி இரவோட இரவா அவியல் முகாமுக்கு இராணுவ முகாம், கடற்படை முகாம் அமைந்துள்ள காணிகள்ல போய் அந்த வெளிநாடுகள் வெளிநாடு இல்ல, அந்த சைனாக்காரால் மற்றது சிங்கள ஆக்களுக்கும் அதுக்குள்ள அந்த காணி இருக்குது. அந்த காணிக்காரரையும் கூட்டிக் கொண்டு உள்ள போயிட்டோம். நாங்கள் உடனே இங்க வந்தால் இல்ல, அப்படியே கடற்படை தளம் மூடினபடியே கிடக்குது. நாங்கள் வாசல்ல போய் நின்று அது உள்ள போனாக்கள ஒண்ணும் செய்யலாதானே. இருந்தாலும் அந்த காணி அளவீடுகள்ல அவ கொடுக்குறாக்கன்ற எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மற்ற எங்களுடைய கொடுக்க மாட்டமண்டி இருக்கிறாக்கள காணிக்குத்தானே நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் என்ற நிலையில பார்த்து கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் வந்தது. ஆனா அன்றைக்கு நான் இதை ஏன் சொல்ல வந்தேன்னா, வடக்கு கிழக்கில் உள்ள காணிகளை அபகரிக்கவோ சுவீகரிக்கவோ இடமளிக்க மாட்டேன் என்று இப்போதைய அதிர்ஷ்டத்தால வந்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அன்றைக்கு அறிக்கப்படுறார். இப்படி சுவீகரிக்க மாட்டோம். யாழ்ப்பாண காணிகள் சுவீகரிக்கின்ற நடவடிக்கை 15ஆம் தேதி நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த நடந்து அது ஆர்ப்பாட்டத்தால கைவிடப்பட்ட நிலை. அதை சுவீகரிக்க மாட்டோம் என்று அவர் சொல்லி அதே நேரம் பட்டுவாகல் கோத்தபாய கடற்படை முகாமுக்கு காணி சுவீகரிப்பு நடவடிக்கைக்கு தமிழ் மக்களின் காணி 617 ஏக்கர். அதுக்கு அவற்றை ஆட்கள், அதாவது கொழும்புல இருந்து வந்த நில அளவை திணைக்கிறது உள்ளு கணிக்கிறான். ரவியா மேயர் பேட்ரிக் பிரவுன் ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறார். உங்களுடைய சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கலாம். அந்த வகையில் செல்வி ராதிகா சித்சபேஜன் அவர்களை, மேயர் பேட்ரிக் பிரவுன் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு, ஆங்கிலத்தில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அழைக்கின்றேன். அந்த வகையில் மேயர் பேட்ரிக் பிரவுன், are you be able to hear us? Yes, I can hear you. Very good. Thank you very much for joining us this morning. I'm going to do an introduction in Tamil and then I'm going to ask Radhika to do it in English and then you can start. Okay. And thank you. இங்கு இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பிராம்டன் நகரபிதா பேட்ரிக் பிரவுன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஒரு சில வார்த்தைகள் நமக்கு அளிப்பதற்காக. அந்த வகையில் அவரை ஆங்கிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க திருமதி செல்வி ராதிகா சித்சபேஜன் அவர்களை அழைக்கின்றேன். நன்றி. ராதிகா. Thank you, Vimal. And Vimal, Patrick, I'm sure understands Nandri very much. I'm delighted to introduce Patrick Brown this morning. Patrick Brown has served as the mayor of Brampton for the last 5 years and was recently victorious in his re-election this year. So congratulations, Patrick. Prior to his role of mayor of Brampton, Patrick Brown was a member of parliament since 2006, representing Barrie. And this is where I had the honor of working with Patrick and closely witnessing his consociative style and kindness. And due in part to his skills and leadership and bringing people together in 2015, he was elected as a leader of the Ontario Progressive Conservative Party, a role that he held until 2018. Now, as the mayor of a city with more than half of the population of South Asian descent, Mayor Brown has led with a powerful understanding of the Tamils' history, culture, strife, and our fight for amplification of our concerns.
Particularly, I have to mention in June 2022, when the Sri Lankan government, in 21, I mean, demolished our memorials and monuments, Mayor Brown demonstrated his allyship by unveiling the final design for a Tamil genocide monument in Brampton. Mayor Brown has made it a priority to engage with several Tamil community leaders to listen and support important initiatives. Patrick Brown has been vocal and continues to use his platform to speak out about injustices occurring against Tamils in Sri Lanka. For example, the arrest of the Jaffna mayor in 21. Further, he has recognized the massacre of tens of thousands of Tamil at the hands of the Sri Lankan state-sponsored genocide of Tamils. It goes without saying, Tamil people have a friend in Patrick Brown. So thank you for joining us again today, Patrick Brown, and I'll pass the floor over to you. Thank you. Well, thank you, Rafika, for the very kind words, and Wamal for the invitation to join you today. I'm actually in the car, so apologies for the video quality. We're delivering Christmas presents, toys to the hospital today with the Tigerjeet Singh Foundation. But I wanted to come on this this call to express my allyship with the community. Very proud that in the city of Brampton we have been strong advocates for the community, and a few of the examples that were articulated by Rafika. But, you know, you look at the fact that in my office, my chief of staff, first in Brampton history, a Tamil Canadian, I was proud to nominate the first Tamil Canadian chief of police, Chief Nishen Dirappa, who was doing an exceptional job heading up the Peel Police. And so I see Tamil Canadians making extraordinary contributions in the region of Peel as they are across the country. And I wanted to come on the call and just say, thank you for having forums like this. You know, what the Tamil community had to go through. And you look at the effects of the genocide, the resilience of the community is extraordinary. But part of the ability to be successful in that resilience is the ability to maintain, protect, and preserve the beauty of the Tamil culture. And so whether it is music, whether it is dance, whether it is art, whether it is language, the ability to keep the community close-knit is so integral. I know in the city of Brampton, whether it's with the Brampton Tamil Association, the Brampton Tamil Senior Association, we look at opportunities as a city to support their cultural performances, because I believe the best way to preserve the culture is to make sure that it's passed on from generation to generation. And there's nothing more beautiful than sharing those ancient traditions and those cultural celebrations. And so I know you have a busy agenda today on your Zoom call, but I wanted to come on and just say the city of Brampton proudly stands with you. And I hope this live telecast is a resounding success today. And Wamal, you know, if there's anything the city of Brampton can do, we are only a phone call away. And yes, we are well on our way to the construction of our Muluvakal monument at Shinkuzi Park, which is our largest park in the city of Brampton. And I look forward to a very productive 4 years working with the community as Mayor of Brampton. Thank you very much, Mayor Patrick Brown. Patrick Brown, as like Pratika said, he's a friend of Tamils in Canada. And since I've known him from the day one, is years ago before he contested for election, he's always been a friend of Tamil community. It's not only Tamil community. Patrick Brown has a very common passion for humanity that we can see. It's not only because we are Tamil, but he has a humanity in his thoughts. Thank you very much, Patrick Brown. Thank you. Thank you very much for joining us today. And we will keep in touch with you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. அனைவருக்கும் இன்று எமது கூட்டத்தில் இணைந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு, நாம் 3 மாத காலமாக இந்த விழித்தெழு தமிழா நிகழ்வை நிறுத்தி இருந்தோம். இப்பொழுது மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். நிறுத்தியதுக்கு காரணம் உடல்நிலையில் சரியில்லாத காரணத்தினால். அந்த வகையில் மறுபடியும் நாங்கள் மாதாந்தம் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை நடத்துவோம் என்று கூறிக்கொண்டு, தாயகத்திலிருந்து நம்மோடு இன்று இணைந்த துரராஜா ரவிகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஸ்ரீநேசன் ஞானமுத்து அவர்களுக்கும் எமது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொண்டு, இன்னொரு முறை
இப்படியான போன்ல மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். Recording stopped.